A very warm welcome to all the participants from India and across the globe to People's Podium, powered by LBN Tech Solutions. I am Meghalai Sendilkumar, your host and moderator for this evening. Welcome. Babies are the closest thing to innocence, pure joy, and soulful connection to life. Having a baby comes with a lot of changes in one's life. Babies are a true blessing, especially because they have many lessons to teach their parents, even from their first day of life. Whenever parents hold their baby, they are struck by the realization that the tiny being needs them. The baby needs his parents to love and nurture him, to teach him about life, and to help him become a person with a personality, dreams, and goals. Being a parent is difficult and a sacred task. So, this session is especially designed for new parents, just married couples intending to have a baby soon, as well as first time grandparents who have forgotten all about baby care, as well as for anyone who has the thirst for knowledge. Today, we have with us a very senior pediatrician from Pondicherry who has actually seen 3 generations of patients, Dr. Chidambaram Ramakrishnan. Welcome, Doctor, to People's Podium. We are so proud to have you with us today. Welcome, Doctor. Thank you so much. Thank you so much, Mrs. Meghalai Sendilkumar. I'm indeed thankful to be on this platform and share my views on newborn care and eating and training habits in the first year of life. I think you are doing a very commendable job. Thank you, Doctor. Thank you so much. It's an honor for People's Podium to have you with us. Sri Krishna Bhagavan, in his 3rd chapter, he says that நம்ம யாகம் யக்னம்லாம் அந்த தேவர் பூஜை தேவிகள் பூஜைக்கு பண்ணும்போது அதுக்காக கிடைச்ச பலன்களை திருப்பியும் நம்ம அந்த காட்ஸுக்கே ப்ரொபிஷியேட் பண்ணி கொடுக்கணும் அப்படின்ட்டு. And it doesn't mean that நம்ம straight away அவங்க கிட்ட அதை ஆஃபர் பண்ணணும்னு இல்லை. But when we do this sort of service to people, then the fruits of our labor is not kept with us, but given to all who are in need. So in this way, I think Mrs. Meghalai, you are very blessed, and my best wishes to you to continue this great effort. Thank you for your wishes and blessings. People's Podium நீங்க சொன்ன மாதிரி just to spread awareness on any topic. That is why it was created. And healthcare ஆகட்டும், heritage ஆகட்டும், எதா இருந்தாலும் we want to showcase people, heroes as well as unsung heroes who have done a lot to society, but still people மக்களுக்கு தெரியாது இல்லையா? So அவங்களெல்லாம் கூட we want to showcase. And healthcare I'm so honored to have you, such a senior pediatrician. And before we go ahead with the questions, I want to introduce Dr. Chidambaram because there are people from across India and the globe also watching, and they would like to know more about the pediatrician, our esteemed guest of the day. Dr. Mrs. R. Chidambaram is a pediatrician and has contributed immensely to the welfare of children, especially newborn babies. A contribution in this field needs special mention, as she had handled more than 1 lakh babies in the Pondicherry Maternity Hospital alone. She was also instrumental in starting a neonatal unit in the maternity hospital. She joined New Medical Center in Pondicherry in 1995 as consultant pediatrician, and she's working there till date. New Medical Center is a multi-specialty hospital, and it is right in the middle of Pondicherry, and it serves the people in and around Pondicherry, and people, the towns from a few, from the radius of Pondicherry, they all come to Dr. Chidambaram. They're all her patients for many years. Dr. Chidambaram has served in the executive committee in the IMA Pondicherry and also has been the president in Indian Academy of Pediatrics Puducherry, Kadalur and Viluppuram branch. She's at present serving in the Women's Doctors Wing of the Puducherry chapter as a patron. So the IMA Pondicherry honored Dr. Mrs. R. Chidambaram with the Lifetime Achievement Award for the year 2017. So now
this is her academic achievements. I'm going to tell a little bit about Dr. Chidambaram as a person, because this story is also as inspiring as, the bit which I told a little earlier. Not sure if her patients' families know. She is a wonderful writer. She has been writing poetry for several years, and I've had the privilege of reading a few of them. She also has a great passion for cooking, and her happy moments are spent in the kitchen trying out new but healthy recipes for her family. So, dear participants, so here is a busy doctor who has long working hours. Mind you, she works in the middle of the night also. She gets up at 1 a.m. She goes to the hospital and delivers babies and comes back. But still, she enjoys. She's very passionate, and she wants to enjoy the finer aspects of life. Isn't that so inspiring? And her two sons are also known by their own works of excellence in their chosen fields. A true inspiration, Doctor. People's Podium is deeply honored to have you in our midst. Welcome. Thank you, Meghi. I'm overwhelmed by all your words. No, it is nothing but the truth. Nothing but the truth. So that is why I wanted to tell a little bit of your personal story also, because it is inspiring for young mothers, who are harassed by little babies in their arms, and how to manage. So a lot of tips they're going to get. And let me tell the format of this webinar before we go deep into it. It's first the moderated discussion between me and the doctor. After that, she will talk about the important aspects of the patterns of the feeding and a few other aspects. Then it will be followed with audience questions. You can start typing the questions in the chat box whenever you have something to ask. Even when the discussion is going on, all the questions will be answered by the doctor eventually. So here we go. So let's start at the beginning, doctor. Just right after the birth, you were telling us that the baby has to be fed in the first hour of his birth or her birth. Why is this so important? This is very important because inside the uterus, the baby has had a continuous flow of nutrition by two ways. One is from the umbilical cord, where the placental gas exchange gives oxygen to the baby. And secondly, from the amniotic fluid, which is giving nutrition to the baby. Suddenly, when the baby is born and the umbilical cord is clamped, the baby has to fend for itself, and it needs help so that it does not suffer the effects of deprivation of very important nutrients like glucose, etc. So that is why it has to be fed immediately after birth. So how important that is. Thanks for that answer, doctor. So it's amazing how the baby actually searches for the milk right after birth. See, how do they understand that the food is not going to come via the umbilical cord, like how it used to be in the womb? How do they suddenly know that they're going to be fed by their mouths? Searching for milk, I've read that it is called the rooting reflex. Is it naturally inborn in the baby? Yes, it is one of the primitive reflexes. இப்போ இது வந்து ஒரு அதிசயமான ஒரு உண்மை. The moment இந்த கார்டு வந்து கிளாம்ப் ஆன உடனே the baby is totally separated from the mother. அந்த நிமிஷத்துல there is a chain reaction which leads to culmination of events in the form of crying, and suddenly all the systems wake up. நீங்களாம் ஒரு படம் பார்த்துருப்பீங்க, ஒரு கமலஹாசனோட படம் அபூர்வ சகோதரர்கள்ன்ட்டு. அதுல வந்து ஒரு ரெண்டாவதா ஒரு வில்லனை வந்து ஒன் ஆஃப் த வில்லன்ஸ் ஹூ கில்ட் ஹிஸ் ஃபாதர், he sets up a trap for that person. அவர் உள்ள வந்து ஒரு வீடு உள்ள நுழைஞ்ச உடனே ஒரு நிக்கிற இடத்துல ஒரு லீவர் ஸ்டார்ட் ஆயிடும். ஒரு செயின் ரியாக்ஷன்ல விதின் மோமெண்ட்ஸ் ஒன் ஆரோ வில் கம் அண்ட் ஒரு பால் ஒன்று ரோல் ஆகும், ஒரு லீவர் புஷ் டவுன் ஆகும். அப்புறம் வந்து சடன்லி ஒன் ஆரோ வில் பி ரிலீஸ்ட் அண்ட் தட் ஆரோ வில் கோ அண்ட் பியர்ஸ் இஸ் பாடி. இந்த மாதிரி இது வந்து ஒரு செயின் ரியாக்ஷன். அந்த செயின் ரியாக்ஷன்ல எவ்ரி திங் ஸ்டார்ட்ஸ் when the cord is clamped. Cord clamp ஆன உடனே the circulation changes, the baby circulation changes from the
fetal circulation to the newborn and adult circulation. And as I said, it's a real wonder. All the systems wake up and the baby starts, apart from crying, it starts feeling the most important survival tool, that is hunger. அண்ட் நாங்கள் வந்து இந்த லேபர் ரூமில் வந்து நாங்கள் என்ன பண்ணோம்னா, இந்த பேபிஸை வந்து வி புட் தம் ஆன் த மதர்ஸ் பேர் பாடி. சம்ஹவ் இந்த பேபிஸ் வந்து தே இன்ச் டுவர்ட்ஸ் த பிரெஸ்ட் அண்ட் தே ஸ்டார்ட் லிக்கிங் அட் த மதர்ஸ் நிப்பிள். இந்த ஜஸ்ட் லிக்கிங் ஆஃப் த நிப்பிள் ஸ்டார்ட்ஸ் த ஹார்மோன்ஸ். 2 ஹார்மோன் இருக்கு, ப்ரோலாக்டின், ஆக்சிடோசன். அந்த பேபி வந்து லேசாக லிக் பண்ணாலே போதும், இந்த ஹார்மோன்ஸ் எல்லாம் இனிஷியேட் ஆகி மில்க் செக்ரீஷன் வந்துடும். நான் எத்தனையோ வாட்டி பார்த்துருக்கேன், அந்த பேபிஸ் அப்படியே பிரெஸ்ட் கிட்ட போய் இன்ச் பண்ணி somehow they'll get hold of the breast and they'll start sucking. This has been described as breast crawl. And அந்த breast crawl successful இருக்கிறதுக்கு இந்த ரூட்டிங் ரிஃப்ளெக்ஸ் ஹெல்ப்ஸ் இட். இந்த டைரக்டா நிப்பிள் வந்து பேபி கிட்ட ஆஃபர் பண்ணவே வேண்டாம். அந்த நிப்பிள் வந்து அதனுடைய சீக்ஸை தொட்டாலே போதும், அந்த பேபி வந்து இட் வில் டர்ன் டுவர்ட்ஸ் த ஸ்டிமுலஸ் அண்ட் ஸ்டார்ட் ஃபீடிங். அந்த பேபியோட இன்னேட் இன்டெலிஜென்ஸ் என்னை பொறுத்தவரை ஐ திங்க் இட் இஸ் ஒன் ஆஃப் த மோஸ்ட் இன்டெலிஜென்ட் திங்ஸ் a baby can do, and at that moment I feel it is the most intelligent being in the universe at that particular moment. I'm humbled when I see these things in spite of seeing so many babies. இதெல்லாம் பார்க்கும்போது நமக்குள்ளே ஒரு மாதிரி ஒரு ஹியூமிலிட்டி வந்துடுது. என்ன இவ்வளோ ஒரு இன்டெலிஜென்ட்டா இருக்கு இந்த பேபி, அதுக்கு எப்படி தெரியும்? அண்ட் இட் கேனாட் மூவ், இட் கேன் ஜஸ்ட் டேர்ன் இட்ஸ் ஹெட் டு ஒன் சைட் அண்ட் நெக்கை மூவ்மெண்ட் பண்ண முடியாது, கை காலை வந்து கிராப் பண்ண முடியாது. பட் ஸ்டில் இட் நோஸ் தட் இட்ஸ் மவுத் இஸ் த ஒன்லி வெப்பன் பை விச் இட் கேன் கெட்ஸ் இட்ஸ் நியூட்ரிஷன். இட் இஸ் ரியலி a wonderful thing. கடவுளின் படைப்பு நிஜமாவே நீங்க சொன்ன மாதிரி இட் இஸ் வெரி ஹம்பிளிங். எவ்வளவு ஒரு அற்புதமான ஒரு கடவுள் படைப்பு இந்த மாதிரி பண்ணியிருக்காரு ஆண்டவன் அப்படின்னா அது ஒன்று. I just wanted to remark, listening to your story about how many babies you have seen, for the breast crawl, how privileged you are to see that beautiful motion where the breast, the baby moves towards the mother's breast, and the skin to skin contact also. அதுவும் such a nice thing இல்லையா? So வயிற்றுக்குள்ள இருந்த குழந்தை அது வந்து it will feel bereft of the warmth. So naturally you put it on the mother. That is so important. And I believe some babies also open their eyes and look at the mother. And there is a social and a emotional connect which happens between the mother and the baby. Isn't that so beautiful? Moving on. Yeah. அந்த மதர் வந்து அந்த பேபியை வந்து நல்லா குடிச்சிட்டு பால் கொடுக்கும்போது அந்த பிசிக்ஸ்ல படிக்கிற மாதிரி and the image of the mother impinges on the retina of the baby when she is holding the baby in her arms. And the mother oda face வந்து அந்த பேபி அப்படியே போட்டோ பிடிச்ச மாதிரி பிடிச்சி வச்சுக்கணும். And once it sees the mother, it starts smiling earlier when it sees the mother's face. So நான் ரொம்ப இன்சிஸ்டண்டா இருப்பேன் மதர் கிட்ட, இந்த பேபியை வந்து ஃபர்ஸ்ட் 1 hour ஆஃப் பர்த் நீங்க யார்கிட்டையும் கொடுக்காதீங்க, நீங்க பார்த்துக்கிட்டே இருங்க அந்த குழந்தைய, உங்க குழந்தை உங்களை பார்த்து சீக்கிரமா சிரிக்கும் அப்படின்னு. பியூட்டிஃபுல். வயத்துல இருக்கிறச்ச ஒரு டெம்பரேச்சரா இருக்கும், ஸோ வெளியில வந்ததுக்கு அப்புறம் இன்னொரு டெம்பரேச்சரா இருக்கும் இல்லையா? ஸோ நியூ பார்ன் பேபிஸ்க்கு வந்து டெம்பரேச்சர் செக்கிங் ரைட் ஆஃப்டர் பர்த் இட் இஸ் ஸோ இம்பார்ட்டன்ட் இல்லை? ஸோ வாட் சிக்னிஃபிகண்ட் ரோல் இட் பிளேஸ் திஸ் டெம்பரேச்சர் ஆஃப் அ பேபி right after birth? நீங்க பாத்தீங்கன்னா நார்மல் டெம்பரேச்சர்னு பாத்தீங்கன்னா 37 degrees. அந்த டெம்பரேச்சர்ல தான் அந்த பேபியும் ஃபார் ஆல்மோஸ்ட் 10 months இட் இஸ் இன் தட் டெம்பரேச்சர். பட் அந்த டெலிவரி ஆன பிறகு அந்த லேபர் ரூம் டெம்பரேச்சர் இல்லைன்னா அந்த ஆப்ரேஷன் தியேட்டர் டெம்பரேச்சர் இட் சடன்லி ட்ராப்ஸ் டவுன். நமக்கே தெரியும் அந்த டெம்பரேச்சர் வந்து 18-20 அந்த மாதிரி தான் இருக்கும்.
ஸோ அந்த சைல்டு வந்து அந்த எக்ஸ்ட்ரா 16-17 degrees it has to somehow overcome that deficit in temperature. இந்த பேபிக்கு வந்து அது ரொம்ப கஷ்டம். ஏன்னு கேட்டா அதுக்கு வந்து அந்த இது என்ன சொல்றது, அந்த சப்கியூட்டேனியஸ் ஃபேட், இப்போ நமக்குலாம் தோல் நல்லா தடிச்சு இருக்குது, பட் அந்த பேபிஸ்க்கு வந்து இந்த சப்கியூட்டேனியஸ் லேயர் ஃபேட் எல்லாம் ரொம்ப தின்னா இருக்கும். நமக்கு சாதாரணமா ஒரு குளிர்ற மாதிரி ஃபீலிங் இருந்தா கூட அந்த குழந்தைக்கு நடுக்கமே வந்துடும். அதான் இல்லாம ஹீட் ரெகுலேஷன் வந்து ஒரு இட் இஸ் அ நியூரல் கண்ட்ரோல். நம்ம பிரெயின்ல வந்து ஹைப்போதாலமஸ் இருக்கு, அதுல தான் ஹீட் ரெகுலேட்டிங் சென்டர் இருக்கு. அந்த சென்டர் வந்து உங்களுக்கு டெம்பரேச்சர் ஏறினாலும் இறங்கினாலும் இட் வில் சென்ட் ஃபோர்த் மெசேஜஸ் டு த பாடி. இப்போ ரொம்ப ஹாட்டா இருந்தா it will send messages and the body will sweat and cool it. ரொம்ப கோல்டா இருந்ததுன்னா the muscles will start contracting to generate heat. That is the basis of shivering and rigor. But இந்த குட்டி பேபிஸ்னால இதெல்லாம் பண்ண முடியாது. So it needs additional help. ஜென்ரலா என்ன சொல்லுவோம்னா, அந்த கையை வந்து அந்த வயிறு மேல வச்சுட்டு அதே வந்து காலில் வச்சா if you can notice a difference in temperature, அந்த பேபிக்கு இட் ஹேஸ் டு பி வார்ம்ட் அப். இப்போ வார்மிங்க்கு வந்து தெர் இஸ் நோ பெட்டர் இன்குபேட்டர் தென் அ மதர். இதுக்கு பேர் கேங்கரூ கேர்னு பேர். அந்த பேபிஸை வந்து ஸ்கின் டு ஸ்கின் கான்டாக்ட் அந்த பேரண்ட் ஷுட் கீப். அது மதர் தான் வச்சுக்கணும்னு இல்லை, ஃபாதர் கூட வச்சுக்கலாம். அதை வச்சுக்கிட்டு பேக் மேலே ஒரு பிளாங்கெட்டும் தலைக்கு ஒரு கேப்பும் போட்டு ஒரு உட்காந்துக்கிட்டே ஒரு 30-40 minutes வச்சுட்டு இருந்தாங்கன்னா அந்த பேபி வார்ம் அப் ஆயிடும். தென் இப்போ வந்து பேபி வந்து தானே தான் பாடியை ஹீட் பண்ணணும்னா இட் ஹேஸ் டு யூஸ் லாட் ஆஃப் இட்ஸ் ஓன் எனர்ஜி, ஆக்சிஜன், குளுக்கோஸ் எக்ஸெட்ரா. ஸோ இட் இஸ் அன் அடிஷ்னல் பேர்டன். நம்ம இந்த மாதிரிலாம் செஞ்சோம்னா அந்த பேபிக்கு ரொம்ப ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருக்கும். அண்ட் வி ஆர் ஃபாலோயிங் தட் ஆல்சோ இன் நியூ மெடிக்கல் சென்டர். So important it is to wrap the baby beautifully. So அதோட உள்ள அர்த்தம் வந்து புரிஞ்சது, நல்ல பியூட்டிஃபுல்லா எக்ஸ்பிளைன் பண்ணீங்க டாக்டர். ஸோ வாட் அபவுட் த ஃபர்ஸ்ட் கிரை? அது வந்து நார்மல் டெலிவரி ஆகிற மதர்ஸ்க்கு வந்து அந்த ஃபர்ஸ்ட் கிரை வரைச்ச கிரேட் இமோஷனல் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் இருக்கும் இல்லையா, முதல் கிரை கேட்கறச்ச. அண்ட் வாட் இஃப் த சைல்ட் டஸ் நாட் கிரை? அண்ட் இப்போ சி செக்ஷன்ல பிறக்கிற குழந்தைங்களும் அழுமா, சாதாரணமா அழுமா இல்லாட்டி அழ வைக்கணுமா? Like a layman I'm asking, so lots of people might have that question also in their minds. Can you tell us whether it is by cesarean section இருந்தாலும் நார்மல் டெலிவரியா இருந்தாலும் பேபி வந்து பிறந்த உடனே அழணும். இட் இஸ் மோஸ்ட் இம்பார்ட்டன்ட் ஆஸ்பெக்ட் ஆஃப் அ நியூ பார்ன் பேபி. அது இருந்தாதான் நான் சொன்ன மாதிரி அந்த செயின் ரியாக்ஷன் முதல்ல சொன்னேன் இல்லையா, அது வந்து இதாகி ஸ்டார்ட் ஆகி அந்த பேபிஸ் பிரெயின் வில் ஸ்டார்ட் ஃபங்க்ஷனிங். அந்த பிரெயின் தான் இட் இஸ் சென்டிங் மெசேஜஸ் ஆஃப் ஹங்கர், ஆல் தோஸ். ஸோ த பிரெயின் ஹேஸ் டு ஃபங்க்ஷன் அப்படின்னா த பேபி ஹேஸ் டு க்ரை ஸோ தட் இட் கிவ்ஸ் வைட்டல் ஆக்சிஜன் டு த பிரெயின். அதை வந்து நீங்கள் ஒரு 2 or 3 minutesலயே அதுக்கு பேபிக்கு வந்து நார்மலாக அழ ஆரம்பிச்சிடணும், ஈவன் இஃப் இட் டஸ் நாட் க்ரை. இப்போ நீங்கள் சர்க்குலேஷன் டைம் பார்த்தீங்கன்னா இட் இஸ் லெஸ் தென் 1 second. ஸோ நம்மளுடைய ஹார்ட் பீட் பார்த்தீங்கன்னா 72, வெரஸ் நியூ பார்ன் பேபி பார்த்தீங்கன்னா 100 and 120 அது வரைக்கும் இருக்கும். இன்னமும் லெஸ் அந்த சர்க்குலேஷன் டைம். ஸோ அந்த சர்க்குலேஷன் டைம்குள்ளார அந்த பேபிக்கு வந்து ஆக்சிஜன் போய் பிரெயினில் சேரணும். சும்மா ஒரு பிளட்டு போய் பிரயோஜனம் இல்லை, இட் ஹேஸ் டு ரிசீவ். அண்ட் இன்னொன்று என்னன்னா, அந்த பிளசண்டா வழியாக தான் அதுக்கு ஆக்சிஜன் கிடைக்குது. நம்ம நார்மல் லங்ஸ் மாதிரி அந்த பிளசண்டால அவ்வளோ தூரம் நல்ல ஆக்சிஜன். ஸோ அந்த பேபிக்கு வந்து ஒரு 90% சேச்சுரேஷன் வரணும்னாலே ஃபியூ மினிட்ஸ் ஆகும். ஸோ யூ கேன் இமேஜின் அதுங்க பிறந்த உடனே எவ்வளோ காம்ப்ரமைஸ்டாக இருக்கிறாங்கன்ட்டு. ஸோ இட் இஸ் இம்பார்ட்டன்ட் தட் பேபி ஹேஸ் டு க்ரை அட் பர்த், வெதர் சிசேரியன் செக்ஷனாக இருந்தாலும் நார்மல் டெலிவரியாக இருந்தாலும். இப்போ பேபிக்கு ஹேண்டிகேப் எப்படின்னா, சிசேரியனில் இட் ஹேஸ் சம்டைம்ஸ் மெட்டர்னல் மெடிகேஷன்ஸ்,
may depress an infant, but நான் பார்த்த வரைக்கும் அது it is quite rare. I have not seen any case so far. அதே மாதிரி பேபிஸ்க்கு வந்து வெஜினல் டெலிவரியில வரும்போது அந்த பர்த் கெனால்ல the baby can undergo lot of difficulties. பட் இது எல்லாத்தையுமே ஆன்டிசிபேட் பண்ணிட்டு we have to wait. அது நானும் நிறைய I have attended thousands of deliveries, but each moment, every time a newborn baby is born, you must see the relief in the obstetrician and in the pediatrician. அப்பாடா குழந்தை அழுதுடுச்சு அப்படின்னு. இந்த அழுகைக்கு வந்து it has got so many implications. அதனாலதான் மதர் வந்து அதுக்கப்புறம் தான் நான் எங்களுடைய ஃபீலிங்ஸ்க்கு அப்புறம் தான் மதர் வந்து டாக்டர் குழந்தை அழுதுடுச்சா, அது என்ன குழந்தை, எப்படி இருக்கு என் குழந்தை அப்படின்னு. அதுவும் வந்து எஸ்பெஷலி இஃப் த மதர் ஹஸ் காட் அ டெலிவரி ஆஃப்டர் ப்ரீவியஸ் மிஸ்கேரேஜஸ் ஆர் அ லாங் கேப் ஆர் த ஃபர்ஸ்ட் சைல்ட் இஸ் நாட் ஸோ குட், அந்த மாதிரி இருக்கும்போது த மதர் ஆங்ஸைட்டி இஸ் ட்ரிமெண்டஸ். அதெல்லாம் such a important role. ஒரு வாட்டியும் எவ்வளவோ பார்த்தாலும் அந்த நிமிஷம் வந்து you feel that ஆமா you feel you are in the presence of something divine. அது சொல்ல போனா so it is not a happy, I mean it's not an emotional and a life defining movement for the parents alone. It is definitely for the pediatrician as well as the obstetrician who's taking care of the delivery and the supporting staff too. You just gave an insight of the scene inside, doctor. Such a கடவுள் படைப்பு, எவ்வளவு ஒரு அற்புதம். Just marveling about that. இது especially when the baby is born depressed and சடனா அதுக்கு வந்து breathing மட்டும்தான் இருக்கு, ஹார்ட் பீட் இது இல்லை, டோன் இல்லை அப்படின்லாம் இருக்கும்போது you have to overcome your panic, revive that baby. And நாங்க வந்து உடனே டெலிவரி டைம் என்ன கேட்கறத விட டெலிவரி டைம் will be noted. அந்த பேபி ரிவைவ் ஆன உடனே இப்ப டைம் என்ன அப்படின்னு அவங்க 2 minutes 3 minutes அப்படின்னு சொல்லும் போது அப்பாடா அப்படின்னு இருக்கும். That's nice to hear. And இப்போ நியூ பார்ன் தட் இஸ் நியூ மதர்ஸ் இருக்காங்க இல்லையா, அவங்களுக்கு வந்து அந்த பத்திய சாப்பாடுன்னு ஒண்ணு போடுவாங்க வீட்டுல எல்லாம். ஃபார் நான் தமிழ் ஸ்பீக்கர்ஸ் த சாத்விக் ஃபுட். ஓகே, எங்களுக்கெல்லாம் வந்து பத்திய சாப்பாடு வந்து போடுவாங்க, அது டைஜஷனுக்கு அப்படின்னு சொல்லி விட்டுடுவாங்க. நாங்களும் ரொம்ப கேள்வியெல்லாம் கேட்க மாட்டோம். இப்ப இருக்கிற யங் மதர்ஸ் ஏன் எதுக்கு என்னன்னு நிறைய கேட்பாங்க. அண்ட் தே வில் ஆல்சோ கோ கூகுள் அண்ட் ஃபைண்ட் அவுட். ஸோ பத்தியம் வந்து நெசசரியா? அண்ட் ஹாஸ்பிட்டல்ஸ் வந்து எல்லாம் சாப்பிடலாம்னு சொல்றாங்க, டாக்டர்ஸ் எல்லாம் சாப்பிடுறான்னு சொல்றாங்க. பட் ஹாஸ்பிட்டல்ஸ் ஆல்சோ டு தே கிவ் திஸ் சாத்விக் டயட் ஆர் திஸ் பத்தியம் டயட், டாக்டர்? ஜென்ரலா the diet given to mothers வந்து it is very bland and non spicy, அந்த மாதிரி ஃபுட்டு தான் கொடுக்குறோம். பட் many people have asked me this question. The thing is, unless the herbal products and the legium adella vandu, unless you are well counseled by a siddha doctor, it is advisable not to try this food. இப்போ ஆட்டத்தோட இலைன்னு சொல்லிட்டு ஒன்ன வந்து பத்தியத்துல போட்டு சேர்ப்பாங்க. It has been proved that it is a poisonous substance. அதே மாதிரி நியூ பார்ன் பேபிக்கு வசம்புல பொட்டு வைப்பாங்க, வசம்பு நாக்குல தடவுவாங்க, வசம்பு வளையல் மாதிரி போடுவாங்க. இப்போ வந்து வசம்பு டாக்ஸிசிட்டின்னு இட் ஹஸ் பீன் டாக்குமெண்டட், வேர் ஆல் சார்ட்ஸ் ஆஃப் கேஸ்ட்ரோ intestinal and stomach disorders result from this. Safest food for the mother is what she ate during her pregnancy. Oh, continue to eat that. ஆமா, நீங்க பாத்தீங்கன்னா அந்த பேபி வந்து it has grown only out of what the mother has eaten. It is not from air, it is flesh and blood, and it's only what the mother has eaten. So if she takes the same type of food in moderate proportion
and it is fully balanced with fruits, vegetables, proteins, and whole grains. It should be sufficient enough. Okay. Yes. Is there anything to avoid, doctor? Like a breastfeeding mother வந்து இந்த ஃபுட் சாப்பிட கூடாது அப்படின்னு ஏதாவது இருக்கா? அது ஜென்ரலா இட் இஸ் a myth only. ஒரு பயம்தான். தேங்காய் சாப்பிட்டா ஒத்துக்காது, உளுந்து சாப்பிட்டா ஒத்துக்காதுன்னு. பட் நான் சொன்ன மாதிரி நீங்க பிரெக்னன்ட் டைம்ல என்ன சாப்பிட்டீங்களோ அதை சாப்பிடுங்க. there are some mothers who are allergic to some foods. ஓகே. அந்த ஃபுட்டை வந்து பத்தியம், நீ இதை சாப்பிட்டு தான் ஆகணும், அப்பதான் உனக்கு பால் வரும், அந்த மாதிரி எல்லாம் அதெல்லாம் நம்ம ட்ரை பண்ண வேண்டாம். நார்மல் ஃபுட் which the mother is used to. ஓகே. ஸோ பேபிஸ் வந்து நல்லா வளரணும்னு எவ்ரி பேரண்ட் வில் வாண்ட் டு have the healthy baby இல்லையா? So is there any food which parents must avoid giving in the first year of the baby's life? இந்த ஒரு வருஷத்துக்கு அப்புறம் தான் இதெல்லாம் கொடுக்கலாம், இந்த ஃபர்ஸ்ட் இயர்ல இதெல்லாம் அவாய்ட் பண்ணலான்னு ஏதாவது இருக்கா? இஸ் தேர் எனி ஃபுட் லைக் தட்? இப்போ ஃபுட் வந்து இட்ஸ் ஆக்சுவலி இட் இஸ் பேஸ்ட் அப்பான் த கல்ச்சர்ஸ். இந்தியாவிலே பார்த்தீங்கனாலே there are so many states with different cultures and different food. அவங்க அந்த ஃபுட்டு என்ன மேஷ்ட் ஃபார்ம் பேபிஸ்க்கு ஆஃபர் பண்ணா போதும். இப்போ சவுத்துல வந்து we are more rice eaters. ஸோ நம்ம ரைஸ் ப்ரிப்பரேஷன்ஸ் அது மாதிரி நார்த்ல பார்த்தீங்கன்னா they are more on to கிச்சடி அண்ட் சப்பாத்திஸ் அண்ட் ஆல் தட். அவங்களுக்கு வந்து ஒரு பர்டிகுலர் ஒரு 6 மாசத்துக்கு அப்புறம் இந்த டயட் கொடுத்தா ஒன்றும் செய்யாதுன்னு வழியா அவங்க ஃபேமிலியில என்ன டயட் ஃபாலோ பண்றாங்களோ அதை கொடுத்தா பெட்டர். அதை விட்டுட்டு வந்து நீ இதை கொடு உன் குழந்தைக்கு, இந்த ஃபுட்டை கொடு, இந்த சீரியல்ல கொடு, அதெல்லாம் தேவையே இல்லை. நம்ம வீட்டுல வழியா இப்ப மில்லட்ஸ் தான் சாப்பிட்டு எல்லாரும் வளர்ந்துருக்கிறோம்னா அதையே கொடுக்கலாம். பட் ரைஸ் தான் சாப்பிட்டு வளர்ந்துருக்கிறோம்னா இட் இஸ் பெட்டர் டு ஸ்டிக் டு த நோன் பாத் தென் பி ஃபூல்டு பை ஆல் ஆட்ஸ் அண்ட் ஆல் தோஸ் திங்ஸ். நிறைய ஆட்ஸ் இந்த சீரியல்ல கொடுங்க, உங்க குழந்தை மடமடன்னு வளர்ந்துடும், இதை கொடுங்க. ஆனால் அதெல்லாம் தேவையே இல்லை. உங்க வீட்டுல நீங்க என்ன செய்றீங்களோ அதை கொடுத்தாலே போதுமானவங்க. ஸோ நீங்க எந்த ஜியோகிராபிக்கல் லொகேஷன்ல இருக்கீங்களோ அந்த கல்ச்சருக்கு ஏத்த மாதிரி சாப்பிடணும். அண்ட் வழியா நம்ம எல்லாம் என்ன சாப்பிட்டுட்டு இருந்தோமோ அதையே ஃபாலோ பண்ணணும் அப்படின்னு நீங்க சொல்றீங்க இல்லையா? ஸோ நிறைய பேர் வந்து அந்த இன்டர்நெட்டை படிச்சுட்டு அந்த வெஸ்டர்ன் சைட்ஸ் எல்லாம் படிச்சுட்டு அதுல இருக்கிற ஃபுட்ஸ் எல்லாம் ஃபாலோ பண்ணக்கூடாது. தட் இஸ் யுவர் ஒப்பீனியன். Good advice, doctor. And there is a lot of influence reading Google Charya, who know it all Google. And certain things in Google வந்து நம்ம வந்து acceptable இருக்குமா இருக்காதான்னு first of all there are thousands of websites which will come இல்லையா? So you won't know which is right and which is wrong. Always it is best to consult your doctor, right? Your pediatrician or your physician to find out which is right for you. And like you said, one yardstick which you all must keep is what you have been eating before in your family. Please continue to follow that instead of taking a totally different diet, especially after delivery, right? Correct, very correct. And இப்போ வந்து குழந்தைக்கு வந்து of course we all know breast milk is very important, but புது டயட் ஏதாவது ஒன்று breast milk பத்தலை அப்படின்னு நினைச்சா that is breast milk பத்துதா இல்லையான்னு முதல்ல வந்து எப்படி கண்டுபிடிக்கிறது? For a new mother, that's very difficult to find out. And some questions have also come regarding that. And solids, semi-solids or solids, எந்த monthல வந்து ஆரம்பிக்கணும் for a baby? Generally, you can wait up to 6 months to start. இப்போ WHO ரெக்கமெண்டேஷனே வந்து 6 மாசம் வரைக்கும் நீங்க எக்ஸ்க்ளூசிவா பிரஸ்ட் ஃபீட் பண்ணுங்க. That's also very good because the infant or the digestive system வந்து இதுக்கு பழகிடும். ஆனா என்னன்னா சில பேர் வந்து they go to the extreme and start giving breast milk. 1 வயசு வரைக்கும் 2 வயசு வரைக்கும் வெறுமனே தாய்ப்பாலே கொடுப்பாங்க. ஆக்சுவலா பாத்தீங்கன்னா 6 மாசத்துக்கு அப்புறம் உங்களுக்கு வந்து நியூரோ டெவலப்மெண்ட் டேக்ஸ் பிளேஸ் நல்லாவே. ஸோ அந்த பிரெயின் growth நல்லா இருக்கணும் அப்படின்னா இட் நீட்ஸ் மேக்ரோ நியூட்ரியன்ஸ் அண்ட் மைக்ரோ நியூட்ரியன்ஸ். அந்த மைக்ரோ நியூட்ரியன்ஸ் வந்து தே ஆர் நாட் வெரி மச் சஃபிஷியன்ட் இன் பிரெஸ்ட் மில்க். அதனால இந்த 6 மாசத்துக்கு அப்புறம் நீங்க வேற ஃபுட் எல்லாம் கொடுத்தாதான் பெட்டர்.
அப்பதான் உங்களுக்கு வந்து ஒரு பேலன்ஸ்டா அந்த பேபியை வளர்க்க முடியும். ஓகே. ஸோ அது அழுகையை வச்சு கண்டுபிடிக்க முடியுமா வெதர் breast milk is enough or not? அது வந்து so there are different kinds of crying இல்லையா பேபிக்கு. ஸோ ஹங்கர் cry அப்படின்னு ஐடென்டிஃபை பண்ணி அத பசி இருக்கு குழந்தைக்கு அப்படின்னு we have to feed them. எப்படி அது demand or time for breast milk? Usually இந்த first 1 or 2 days we'll tell them நீங்க அடிக்கடி ஃபீட் பண்ணுங்க. ஏன்னு கேட்டா அந்த ரொம்ப லோ பர்த் வெயிட் பேபிஸும் லார்ஜ் பேபிஸ்க்கும் தே நீட் மில்க். இந்த லோ பர்த் வெயிட் பேபிஸ் பார்த்தீங்கன்னா அவங்களுக்கு வந்து அந்த கிளைகோஜன் ஸ்டோர்ஸ் ஃப்ரம் விச் யூ கேன் கெட் குளுக்கோஸ் அது வந்து கம்மியா இருக்கும். இந்த லோ பர்த் வெயிட்னா ஒரு 2.5 kgக்கு மேல. அதே மாதிரி லார்ஜ் பேபிஸ்னா அவங்க வந்து 4 kgக்கு அண்ட் அபவ். இந்த பேபிஸ்க்கு வந்து சம்டைம்ஸ் த மதர் மைட் பி டயபெட்டிக். மதர் டயபெட்டிக்கா இருந்தா அவங்களுடைய பிளட் சுகர் வில் என்டர் த பேபிஸ் பிளட் ஸ்ட்ரீம். பட் இந்த பேபி பிளட் ஸ்ட்ரீம் உள்ள வந்த உடனே இன்சுலின் ப்ரொடக்ஷன் இந்த பேபி ஸ்டார்ட்ஸ் டு ரெகுலேட் த பிளட் சுகர். பட் ஒன்ஸ் த ஃபீடிங் இஸ் ஸ்டாப்டு ஆஃப்டர் த பேபி இஸ் born, the insulin மட்டும் it will continue to be secreted. அப்போ அந்த மாதிரி இருக்கும்போது இந்த பேபிஸ் when the mother is having high blood sugar, these babies can go into low sugar. Low sugar is a very dangerous இது. அது வந்து ஏசிம்டமேட்டிக்கா இருக்கும், சிம்டமேட்டிக்கா இருந்ததுன்னா ஆல்ரெடி சம் நியூரல் டேமேஜ் or brain damage has occurred அப்படின்னு. ஃபீடிங் கியூஸ்ன்னு பார்த்தீங்கன்னா whether a baby is getting enough-na a happy baby, an alert and awake baby, looking at the surroundings, following the mother. அப்புறம் வந்து அது தேடுறது, முதல்ல சொன்னோம்ல வாயால தேடுறதுன்ட்டு. ஸோ அந்த ஹங்கர் டைம்ல வந்து இந்த பேபி வந்து தேடும். அப்புறம் வந்து இன்னொரு முக்கியமான விஷயம்னா அழுதா பால் கொடுங்கிறது ரொம்ப ராங். யாருமே பசிச்சு அழக்கூடாது. ஸோ தட் இஸ் த லாஸ்ட் திங் அ பேபி ஷுட் டூ. யூ ஷுட் பி அலோவ் டு டூ. யூ ஷுட் நாட் அலோவ் இட் டு க்ரை ஃபார் ஃபுட். அது ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட் அண்ட் ஐ வெரி ஸ்ட்ராங்லி ஃபீல். ஒரு குழந்தை பசிக்காக அழுதுன்னா இட் இஸ் ஸோ ஹெல்ப்லெஸ். அதை நம்ம வந்து அலோவ் பண்ணவே கூடாது. அதுக்கு முன்னாடி வர இந்த ஃபீடிங் கியூஸ் எல்லாம் ரொம்ப உன்னிப்பா கவனிக்கணும். அண்ட் வெரி இன்டெலிஜென்ட் அண்ட் அலர்ட் மதர் can make out all this. feeding கஷ்டமே இல்ல. அந்த ஃபீடிங் கியூஸ் வந்து ப்ராபப்லி அந்த விரல வந்து வாயில வச்சு கடிக்கிற மாதிரி பண்ணா தட் இஸ் a feeding cue-னு சொல்லுவாங்க. and the rooting reflex, at least first 4 months வந்து rooting reflex இருந்தது with their turning to one side and looking and searching for the milk அப்படின்னா the baby is hungry அப்படின்னு. those are the cues which mothers have to follow. but ஒரு சிச்சுவேஷன் இருக்கு டாக்டர். இப்ப வந்து நிறைய ஒர்க்கிங் மதர்ஸ் இருக்கிறாங்க அண்ட் எஸ்பெஷலி ஆஃப்டர் 3 months மேல மெட்டர்னிட்டி லீவ் கிடைக்காதவங்க எல்லாம் they have to go back to work and அந்த breast milk கொடுக்கறது they don't want to miss out on that. ஸோ இப்போ breast pumps எல்லாம் நிறைய வந்தாச்சு. ஸோ இப்போ அந்த எக்ஸ்பிரஸ்ட் மில்க் இருக்கு இல்லையா, அதை வந்து கேர் கிவர் வந்து ஃப்ரிட்ஜில் வைக்கலாமா, எவ்வளவு நேரம் வச்சு கொடுக்கலாம், அதை வந்து ரீஹீட் பண்ணலாமா, அந்த மாதிரி கேள்விகள்லாம் நிறைய வந்தது எனக்கு. ஸோ if you can give the answer about this expressed milk. Expressed breast milk is actually a very good alternative, and the mother also feels satisfied that her baby is getting her own milk. ஆக்சுவலா என்னன்னா by 3 months of age இப்பெல்லாம் வந்து நிறைய மெட்டர்னிட்டி லீவ் கிடைக்குது. அந்த 3 months of age-ல வந்து you can schedule the feeding times, because the babies also don't feed as often as they do in the first month. With every month ஒரு feed குறைஞ்சிடும். ஸோ ஒரு 3 மாசம் வரும்போது ஒரு ஆவரேஜா ஒரு 6 to 7 feeds-னா mother can time the feed so that she is available if she is nearby. Otherwise she can express the milk and keep it and give it to the baby. நார்மலா வந்து breast milk வந்து you can keep it outside for about 4 to 6 hours.
And Okay. refrigerate பண்ணா you can keep it for 24 hours also. And Okay. freezerல they say if it is pasteurized milk na you can keep it for 6 months, but non pasteurized na ஒரு 3 months தான். That is what breast milk banks are following. But generally the mother somehow she manages to come and feed, எனக்கு தெரிஞ்ச வரைக்கும். ஸோ அவங்க வேலைக்கு போகும்போது ஃபீட ட்ரை பண்ணாம when she is calm and collected, at that time if she collects the milk and keeps, and just before going for work if she gives the milk, that milk which she first collected can be kept and fed. அவங்க கிளம்புற நேரத்துக்கு மில்க் எக்ஸ்பிரஸ் பண்ணி எடுத்து வைக்கணும்னா it puts her into a panic. So அந்த மில்க் எக்ஸ்பிரஷனும் she should do it when she is very calm. ஸோ அவங்க 8 மணிக்கு வேலைக்கு போறாங்கன்னா அவங்க வந்து ஒரு 6 மணிக்கு எடுத்து வச்சுட்டு 8 மணிக்கு அவங்க ஃபீட் பண்ணிட்டு போகலாம். இது வந்து நான் ப்ராக்டிக்கலா இந்த டிஃபிகல்டிஸ் எல்லாம் பார்த்துருக்கேன். இப்போ 6 மணிக்கு அவங்க எக்ஸ்பிரஸ் பண்ணி வச்சாங்கன்னா அந்த பேபி ரொம்ப ஹங்கரியா இருந்தா அப் டு 11-12 ஸ்ட்ரெச் பண்ணி கொடுக்கலாம். So it's not very difficult. Okay. Some mothers get plenty of milk. அப்போ அவங்க 2 ஃபீட் மட்டும் கூட எடுத்து வைக்கலாம். But reheating it, I mean heating the milk is not advisable. Not advisable. Okay. So room temperature-ல வச்சு அப்படியே கொடுக்கலாம். அது கெடாது, ஒரு சில மணி நேரத்துக்கு கெடாதுன்னு சொல்றீங்க இல்லையா? Also breastfeeding, breast express பண்றச்சையும் the mother has to be calm and she shouldn't be in a hurry to do it, and அப்பதான் அந்த breast milk வரும் அப்படின்னு சொல்றீங்க. Some mothers have, some mothers don't have, they may be having lesser. So the mind is also very important, I think, for this. ஆமா, அவங்க வந்து நிறைய வேலை செய்யணும், அவங்க ரெடி ஆகணும். And வீட்ல if she is doing a lot of housework also, அதையும் பார்க்கணும். வேற 2 குழந்தை இருந்தா அந்த குழந்தையும் பார்க்கணும். இது நடுவுல பால் எடுத்து வைக்கணும் அப்படின்னா unless she is very calm and composed, it is very difficult. இதெல்லாம் நம்ம வந்து இது பண்ணணும். Correct. So that stress illama, they have to be calm and composed to do this, so that she can have a stress-free work day at least when she goes. Talking about working mothers, there is one more thing is the working mothers oda children avangala vandu அவ்வளவா ஒன்றும் வெயிட் போட மாட்டேங்கிறாங்க கம்பேர்ட் டு த சில்ட்ரன் ஆஃப் ஸ்டே அட் ஹோம் மாம்ஸ். வீட்லேருந்து பார்த்துக்கிற மதர்ஸ், தட் இஸ் வீட்லேயே இருக்கிற மதர்ஸ், அவங்க குழந்தைங்க வந்து ஹெல்த்தியா இருக்கிறாங்க. அண்ட் ஒர்க் வெளியில வேலைக்கு போறவங்க எல்லாம் அவங்க சில்ட்ரன் வந்து அவ்வளவா they don't add weight அப்படின்னு சொல்றாங்க. So those career women வந்து ஒரு guilt tripக்கு போறாங்க. Sometimes even they go into depression. Is that true, doctor? What are your thoughts on this? Generally, I've seen this not gaining weight is common in all women, not only those who are working or who are at home. வீட்டில் இருந்தா கூட நெய்பர்ஸ், ரிலேட்டிவ்ஸ் எல்லாரும் வந்து என்ன உன் குழந்தை இப்படியே ரொம்ப குட்டியா இருக்கு, நீ பாலே கொடுக்க மாட்டியா அப்படின்வாங்க. ஸோ அதுவே மதரை ஒரு கில்ட் ஃபீலிங்ல போட்டு she try to feed more often. ஒர்க்கிங் மதர்ஸ்க்கு வந்து தே ஃபீல் இந்த நம்ம வீட்டில் இருந்திருந்தா குழந்தைய நல்லா பார்த்துருக்கலாம், அதனால நம்மளால கொடுக்க முடியலன்னு. அந்த தாட் ஆஃப் த பேபி when they are at work results in milk actually ejections at that time. அந்த பாலை வந்து அவங்க வேலை செய்யும் போது வடியும், அவங்களுக்கும் அது ஒரு எம்பாரஸ்மெண்டா இருக்கும். அது கொஞ்சம் ஒரு மனசுக்கு கஷ்டமா தான் இருக்கும். பட் when you have no choice and if you are going for work and 2 people have to work அப்படின்னா you have to make some compromises. எனக்கு மோஸ்ட்லி நான் என்ன கவனிச்சேன் அப்படின்னா working mothers வந்து they will give the child either to the caregiver, either from the father side or from the mother side, and periodically call them and ask them, குழந்தை பால் குடிச்சுதா, குழந்தை தூங்குச்சா, நீங்க எப்படியாவது அதுக்கு ஊட்டி விட்டுடுங்க அப்படின்னு. அந்த மாதிரி சொல்லும் போது the onus is on the caregiver
டு ஃபோர்ஸ் ஃபீட் த சைல்டு. அதனால வந்து கொஞ்சம் ஒன்று ரொம்ப ஒபிசிட்டிக்கு போகும், இல்லைன்னா வெயிட் கெயின் இருக்காது. ஆனால் அந்த குழந்தைக்கு வந்து பசிக்காத நேரத்தில் நீங்கள் எப்படியோ ஃபுட்டை கொடுத்தா போதும்னு கொடுத்துடுவாங்க. ஸோ இட் இஸ் நாட். எனக்கு நான் என்ன சொல்கிறேன், யூ கிவன் யுவர் சைல்டு கம்ப்ளீட்லி ட்ரஸ்ட். ஒன்லி ஒன் திங் நீங்கள் சொல்லலாம் அந்த கேர் கிவர் கிட்ட, உங்களால் அந்த குழந்தை சாப்பிடலைன்னா தயவுசெய்து விட்டுடுங்க. விளையாட்டு காட்டி ஃபோர்ஸ் ஃபீட் பண்ணாதீங்க. நீங்க திரும்பி வீட்டுக்கு வந்து யூ கேன் ஆல்வேஸ் மேக் அப் தட் டெபிசிட். ஸோ அந்த தைரியமும் அந்த கான்ஃபிடென்ஸும் இருக்கணும். அது இல்லைன்னா ஐயோ நம்ம இல்லையே, அவங்க பால் கொடுத்தாங்களோ இல்லையோ, என்ன ஆச்சோ குழந்தைக்குன்னு ஃபோன் போட்டு போட்டு இப்போ சாப்பிட்டானா சாப்பிட்டாங்களா அப்படின்னு கேட்டுட்டு இருப்பாங்க. அதெல்லாம் தேவையில்லை. Correct, doctor. So that advice everybody should take. Once you have stepped out of the house to work அப்படின்னா the caregiver will take care of அப்படின்னு complete 100% trust நீங்க கொடுக்கணும் அப்படின்னு சொல்றீங்க. அவங்க கொடுக்க முடியலன்னா கூட பரவாயில்ல. So you go back home and you can feed the baby and caregiver also ஐயோ நம்ம கொடுக்க முடியல, நம்மள நம்பி விட்டுட்டு போயிருக்காங்களே, நம்ம கொடுக்க முடியலையேன்னு ஃபோர்ஸ் ஃபீடும் பண்ணக்கூடாது அப்படின்னு சொல்றீங்க. Good advice, doctor. So the first yearக்கு வந்து milestones like birth weight வந்து ஒரு 3 kgs இருந்ததுன்னா இப்போ 4 monthsல வந்து what should be the ideal weight for a baby? And ஒரு குழந்தை வந்து ஒபீஸா ஓவர் வெயிட்டா அப்படின்னு இந்த ஃபர்ஸ்ட் இயர்ல கண்டுபிடிக்க முடியுமா? whether the child is going to become overweight or obese? இப்போ நார்மலி பார்த்தீங்கன்னா ஒரு நியூ பார்ன் பேபி வந்து 3 kg at birth அப்படின்னா it doubles its weight by 4 to 6 months and triples by 1 year of age. இப்போ 3 கிலோ இருக்கு ஒரு குழந்தைன்னா ஒரு வயசுல வந்து ஒரு 9 kilos இருக்கலாம். இது வந்து ஒரு அப்சல்யூட் ஃபிகர் கிடையாது. இதெல்லாம் வந்து ஒரு ஸ்டாட்டிஸ்டிக்கலா, சப்போஸ் நீங்க ஒரு 3 கிலோ குழந்தை 9 கிலோ இருக்குன்னா ஒரு 60% ஆஃப் சில்ட்ரன் இன் தட் ரேஞ்ச் வில் ஹாவ் இட் தட் வெயிட். அதுல வந்து ஒரு 25% வந்து கொஞ்சம் கம்மியாகும், 8, 8.5 இல்ல 10, 10.5. ஆல் ஆர் நார்மல். இல்ல 9 கிலோ இல்ல என் குழந்தை அதனால வெயிட் கம்மியா இருக்கு அப்படின்னு கவலைப்பட வேண்டாம். தீஸ் ஆர் ஆல் கால்ட் அஸ் அந்த மீடியன்ல இருந்து மைல் டைவர்ஷன். இதுக்கெல்லாம் ஸ்டாண்டர்ட் டீவியேஷன் அப்படின்னு growth charts will tell you how much your child has deviated into. பட் ஜென்ரலா வந்து என்னன்னா அவங்க child has to show some gain in weight. இப்போ வந்து 3 கிலோ இருக்கு ஒரு குழந்தை அப்படின்னா அது 6 கிலோ இல்லைன்னா நீங்க பயப்பட வேண்டாம். அது 5.5 கிலோ இருக்குன்னா ஓகே, இட் ஹாஸ் டு ஷோ அ ஸ்டெடி இன்க்ரீஸ் இன் வெயிட். அது ஒரு கான்ஸ்டிடியூஷனுக்கு அந்த மாதிரி தான் வெயிட் இன்க்ரீஸ் இருக்கும். நீங்க நினைச்ச மாதிரி டபுள் ஆகுறது ட்ரிபிள் ஆகுறதெல்லாம் இட்ஸ் ஆல் ஸ்டாட்டிஸ்டிக்ஸ். பட் உங்க வீட்டுல உங்க குழந்தை ஸ்டெடியா வளர்ந்துட்டு இருக்கு, இட் இஸ் ஷோயிங் ஆல் த மைல் ஸ்டோன்ஸ். அதோட பிரெயின் டெவலப்மெண்ட் அதனுடைய மைல் ஸ்டோன்ஸ் எல்லாம் நல்லா இருக்கு. 5 மாசத்துல அது கவுந்துடுது, 8 மாசத்துல நல்லா உட்காருது, 9 மாசத்துல கிராலிங் பண்ணுது, 1 இயர்ல பிடிச்சிட்டு நல்லா நடக்குது. அந்த மாதிரி மைல் ஸ்டோன்ஸ் ஆர் பெட்டர் ஜட்ஜ்மெண்ட் ஆஃப் த சைல்ட்ஸ் growth இன்ஸ்டெட் ஆஃப் வெயிட் அலோன். அது ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட். வெயிட்ட மாத்திரம் பார்க்க வேண்டாம், see the activity of the child அப்படின்னு சொல்றீங்க. Like how active the child is more important. இன்னொன்னு சொல்லுவாங்க, the mother வந்து பேசிக்கிட்டே இருக்கணும் குழந்தைகிட்ட, அப்பதான் வந்து லாங்குவேஜும் இம்ப்ரூவ் ஆகும்னு சொல்லுவாங்க. பேரண்டீஸ் அப்படின்னு பேரு இல்லையா அதுக்கு. ஸோ பேசிக்கிட்டே இருக்கணும் குழந்தைக்கு ஃபார் மென்டல் டெவலப்மெண்ட். ஸோ த மதர்ஸ் ஷுட் நாட் வரி தட் வெயிட் போடலையே, ஓரளவு வெயிட் கெயின் இருந்தா போறோம், பட் ப்ளீஸ் வாட்ச் ஃபார் ஆக்டிவிட்டிஸ் அப்படின்னு டாக்டர் சொல்றாங்க. ஸோ ஆக்சுவலா பாத்தீங்கன்னா இந்த பேபிஸ் வந்து 2 to 3 monthsலயே if you go and talk to them and keep them engaged, they will somehow try to keep awake during the day so that they can have blocks of periods of sleep at night, 5 to 6 hours. நல்லா தூங்குவாங்க. டே டைம்ல முழிச்சுக்கிட்டு they will start interacting with the people at home. அதுவும் ரொம்ப நல்லா இருக்கும் பார்க்கறதுக்கு.
ஆமா. ஒவ்வொரு மொமெண்ட்டும். ஆமா, ஒபேசிட்டி பத்தி கேட்டீங்க. ஆ. ஆக்சுவலா பாத்தீங்கன்னா you will be shocked to know that obesity factors can be modified from the pre-conceptual level itself. ஓ. pre இப்போ மதர் வந்து her pre-conceptual weight can have a bearing on the obesity of the child. நாங்க என்ன சொல்லுவோம்னா the first 1000 days of a baby's life, starting from the conception up to 2 years, can be modified so much that either you can end up in malnutrition or you can end up in obesity. That's how important it is. So infant obesity, definitely you have to watch out for adult obesity. But if mothers and pregnant women are aware that it is starting right from conception, they will take a balanced diet and not go for all these junk foods. எனக்கு எனக்கு சாப்பிடணும் போல இருக்கு, எனக்கு பீட்சா சாப்பிடணும் போல இருக்கு, எனக்கு அது சாப்பிடணும் போல, சரி பிரெக்னென்ட் மசக்க இதெல்லாம் கொடுத்துருவோம் அப்படின்னு இதெல்லாம் அவாய்ட் பண்றது பெட்டர். ஜங்க் ஃபுட பத்தி சொல்றதுனால ஒரு கேள்வி ஞாபகம் வருது டாக்டர். இப்ப வந்து டான்ட்ரம் அப்படின்னா 2 வயசு குழந்தைதான் டான்ட்ரம் பண்ணி அடம் பிடிச்சு சாதிப்பாங்க நம்மளுக்கு எல்லாம் ஒரு ஃபீலிங். ஆனா அந்த 1 வயசு குழந்தைக்கே வந்து டான்ட்ரம் பண்ணி அந்த ஜங்க் ஃபுட் வேணும்னு டிமாண்ட் பண்றாங்க 1 வயசு குழந்தைங்க எல்லாம். ஸோ அது வந்து பேரண்ட்ஸ் வந்து it is tough to not to give in. So what is your advice for this tantrum in a 1-year-old? Tantrums வந்து usually it is very rare in a 1-year-old, but beyond 1 year, 18 months and 2 years it is common. Tantrums எப்படின்னா the child understands it is in a limited world where it cannot get what it wants. ஸோ அது என்ன பண்றது அப்படின்னா அதனுடைய ஃபீலிங்ஸ் இன்டர்னலைஸ் பண்ணிடுது. இன்டர்னலைஸ் பண்ணும்போது தான் இந்த டான்ட்ரம்ஸ் எல்லாம் வருது. they start shouting, they start crying, they start throwing objects, rolling on the floor and all that. head banging and all that. ஆக்சுவலா நான் வந்து என்னுடைய இதுல கிளினிக்ல பார்க்கும்போது இந்த டெம்பர் டான்ட்ரம்ஸ் ஐ ஹவ் சீன் இன் நார்மல் ஹெல்த்தி children with a good relationship with the parents and all that. They very rarely go in for temper tantrums. என்னோட கிளினிக்ல பார்ப்பேன், அவங்க வந்து எனக்கு இது வேணும் அது வேணும் அப்படின்னு என் டேபிள்ல இருக்கிற சாமான்லாம் கேட்பாங்க. அப்போ அம்மா வந்து அதெல்லாம் கேட்கக்கூடாது, நீ பேசாம இரு அப்படின்னு சொன்னா அவங்க குவைட் ஆயிடுவாங்க. அதே இது கொஞ்சம் பார்டர் லைன் நியூட்ரிஷன்ல வர சில்ட்ரன் வந்து அவங்க வந்து எனக்கு இந்த சாமான் வேணும்னு கேட்டா அந்த மதர் கொடுக்கலன்னா they create such a racket, they have to be carried out of the room. So I feel that these children, it's actually a temper tantrum வந்து it is a cry for help me, I'm not able to control my feelings. Instead of thinking that the child is a frustrated child causing problem for you, just think that this child needs help. That is why it is doing this. So either removing it from that scene or trying to address any health issues will help. Okay. Beyond 2 years in the temper tantrums லாம் வந்ததுன்னா many adults they resort to spanking the child. கொஞ்ச நாளைக்கு அப்புறம் ஸ்பாங்கிங் எஃபெக்டே இருக்காது. இதுக்கு வந்து we have what is called as time out. டைம் அவுட்னா டெப்ரிவேஷன் ஆஃப் சர்டன் ப்ரிவிலேஜஸ். நான் வெளியில கூட்டிட்டு போறேன் அப்படின்னு நம்ம சொல்லியிருப்போம், பாரு நீ ரொம்ப இன்னைக்கு நீ தொந்தரவு பண்ணிட்ட, நான் அப்செட், ஸோ ஐ ஒன்ட் டேக் யூ அவுட். அது ஒண்ணு. ரெண்டாவது வந்து நான் உங்ககிட்ட பேச மாட்டேன் அப்படின்னு. இதை வந்து நீங்க 1 minute ஃபார் இயர் ஆஃப் லைஃப் ஃபாலோ பண்ணலாம். 1 yearனா 1 minute, 2 yearsனா 2 minutes, 3 years, அந்த மாதிரி up to 5 years. This is called as time out. அதுல வந்து that has got more effect than negative reinforcements of spanking, hitting, scolding, using abusive language. அதெல்லாம்
Also கண்ணுக்கு ஏத்தாப்புல வச்சுக்கிட்டு குடுக்கலனாலும் கஷ்டம் இல்லையா? So should not keep all the junk food right in the dining table so that the child is tempted. That is one. So also the child is observing you. So நீங்க எப்படி இருக்கீங்களோ அதே மாதிரி தான் அதுவும் பண்ணும், அதுவும் பண்ண விரும்பும். So we have to watch out because the child is very smart and it will learn a lot, especially from elders in the house. So அவங்களுக்கு புரியறது கிடையாது. இவங்க மட்டும் சாப்பிடுறாங்க, நம்மளையே சாப்பிட விட மாட்டேங்கிறாங்க. கரெக்ட் அப்படின்னு அந்த அத வந்து நம்ம புரிய வைக்கணும்னா we should set live by example. Yeah. So thanks, Doctor. Now we go in for the audience questions. There are lots of questions here. Audience, you can put your questions in the chat box and I will, call out to the doctor one by one. Once we are done with it, you can also unmute and ask your questions too. So let me start with Akshi. Akshi is asking, is it okay to express colostrum and refrigerate before delivery? Before delivery, she says. Generally, anything can be refrigerated if it is pasteurized well. But generally, nipple care and before the delivery is more useful than trying to express colostrum. The colostrum, as I told you, the hormone action is important, and the hormone action comes only when the baby starts sucking at the breast. Okay. And the ரெண்டு pituitary hormones, so it will be less painful. இவங்க அவ்வளோ இது இருக்கும், so much of desire to feed அப்படின்னா on the day of birth itself she can start feeding. But nipple care and inverted nipples, retracted nipples, அதுக்கெல்லாம் கேர் கொடுத்தா she should have no problems. Colostrum வந்து expression will be a bit painful. ஆனா இதே தான் ரெஃப்ரிஜரேஷன் தான், the same things தான். Okay. Similar quantity also will be very less. அவ்வளவு குவான்டிட்டியும் அது வராது. Okay. Dr. Uma Devi has asked, how do you pasteurize breast milk? Pasteurized வந்து you have to approach milk banks only. Okay. Because அவங்க வந்து they will heat the milk to a particular temperature, 66.5 etc. and then they will suddenly cool. So வீட்ல வந்து pasteurize பண்றது it's not advisable, not easy also. Okay. ஆமா. There is one question from a person, please explain food chart for 6+ months baby. 6 வயசு ஆனதுக்கு அப்புறம் ஒரு food chart explain பண்ண முடியுமான்னு கேக்குறாங்க. அது வந்து you can go to any of the sites which are giving this food charts. Yeah. But generally, as I told earlier, உங்க வீட்ல உங்க கல்ச்சர்ல நீங்க என்ன உணவு கொடுத்தீங்களோ அதை கொடுக்கலாம். அது பேலன்ஸ்டா இருக்கணும் அப்படின்னு அதை முக்கியமா பார்க்கணும். அதுலதான் நீங்க ஆன் சைட் போனீங்கன்னா மை பிளேட் அப்படின்னு யுஎஸ் டிபார்ட்மெண்ட் ஆஃப் அக்ரிகல்ச்சர், இந்தியன் அகாடமி ஆஃப் பீடியாட்ரிக்ஸ், WHO அதுல எல்லாம் இருக்கு. அந்த மை பிளேட் நான் முன்னாடி எல்லாம் வந்து அந்த பிரமிட் மாதிரி போட்டிருப்பாங்க. கீழே வந்து ஃப்ரூட்ஸ், வெஜிடபிள்ஸ். when you go to the top of the pyramid you will end up with fats and oils அந்த மாதிரி. இப்போ வந்து என்னன்னா பிளேட் மெத்தட், அந்த ஒரு பிளேட்டை வந்து 4 பிரிச்சுடுவாங்க. அதுல வந்து ஒரு சைடு வந்து ஃப்ரூட்ஸும் வெஜிடபிள்ஸும், இன்னொரு சைடு வந்து ஹோல் கிரெயின்ஸ் அண்ட் புரோட்டீன்ஸ். இந்த 4 சப்டிவிஷன்லயும் ரொம்ப கம்மியா இருக்கிற வேல்யூ வந்து புரோட்டீன்ஸ்க்கு தான், அண்ட் ஃபார் ஃப்ரூட்ஸ் the more staple things are vegetables and whole grains. Okay. And the refined grains அதெல்லாம் வந்து not advisable. Boiled rice is better than white rice. Whole grain atta is better than refined. அந்த மாதிரி it is better to give whole grains. Okay. அது வந்து அந்த டெய்ரிக்கு வந்து தனியா ஒரு மெஷர் இருக்கு. ஜென்ரலா ரொம்ப too much of milk curtails appetite.
அதனால வந்து நீங்க ஒரு நாளைக்கு ஆவரேஜா ஒரு 300 to 400 ml ஆஃப் மில்க் போதும். அதுல மார்னிங் ஒரு 150 to 200, நைட் வந்து ஒரு 150 to 200. த ரெஸ்ட் ஆஃப் த மீல்ஸ் வந்து ஜஸ்ட் லைக் அடல்ட் ஃபேமிலி மீல்ஸ் மாதிரி அவங்க கொடுக்கலாம். அட்லீஸ்ட் இப்போ சைல்டு வந்து ஸ்கூலுக்கு போகுது அப்படின்னா அட்லீஸ்ட் பிரேக்ஃபாஸ்ட் டின்னர். There is one related question, doctor, about introduction of solid food, South Indian type. Probably they want some options as to what kind of South Indian food a baby can have once it's ready to take solid foods. You can start with the boiled rice, gruel. இப்போ புழுங்கல் அரிசியையும் பாசி பருப்பையும் வறுத்து அதை மாவாக்கிட்டு கூழ் காய்ச்சி கொடுக்கலாம். அதே மாதிரி கேழ்வரகும் பொட்டுக்கடலையும் மாவாக்கி கூழ் காய்ச்சி கொடுக்கலாம். இட்லி இடியாப்பம் பொங்கல் இதெல்லாம் கொடுக்கலாம். ஸ்பைசஸ் அவாய்ட் பண்ணிட்டு அந்த போர்ஷன் சைஸ் எல்லாம் வந்து டிபெண்ட்ஸ் அப்பான் த சைல்டு. அது எவ்வளவு சாப்பிடுதோ நம்ம வந்து திணிக்காம கொடுக்கலாம். ரொம்ப எனர்ஜி ரிச்சா கொடுக்கணும் அப்படின்னா ஒன்ஸ் த சைல்ட் ஸ்டார்ட்ஸ் ஈட்டிங் ஆல் திஸ், அந்த இட்லி மாவுலயே கொஞ்சம் நீங்க தேங்காய் எண்ணெய் அந்த மாதிரி கலந்து கொடுத்தா அது பாதி இட்லி சாப்பிட்டா கூட அது வந்து ஒரு எனர்ஜி ரிச்சா இருக்கும். இந்த மாதிரி. அண்ட் ஃப்ரூட்ஸ்ன்னு பாத்தீங்கன்னா எனிதிங் தட் கேன் பி மேஷ்ட் ஈஸிலி. உருளைக்கிழங்கு, கேரட், ஆப்பிள், பூவம்பழம் அதெல்லாம் கொடுக்கலாம். அது ரொம்ப ஈஸி. அதெல்லாம் நீங்க ஸ்டார்டர் ஃபுட்டா வச்சுட்டு ஒரு 7 மாசம் 8 மாசம் ஆன உடனே குழந்தைய வந்து உங்க கூடயே உட்கார வச்சுக்கிட்டு உங்க தட்டுல இருந்தே நீங்க ஃபீடிங் கொடுக்கலாம். அது தனியா சாப்பிடுது அப்படின்னா அதுக்கும் ஒரு பெரிய தட்டா வைக்கணும். சின்ன சின்ன கிண்ணிலாம் வச்சு அதை தூக்கி போட்டுடும். அதனால நீங்க பெரிய கிண்ணத்துல கொஞ்சம் கொஞ்சமா வச்சு அது வந்து ஃபிங்கர் ஃபுட்ஸ்ன்னு பேர். அது அப்படியே புட்டு போட்டீங்கன்னா இட்லி, தோசை அதெல்லாம் புட்டு போட்டீங்கன்னா அது சாப்பிட்டுடும். ஜென்ரலா அவங்களுக்கு வந்து அந்த விஷுவல் எஃபெக்ட்ல வந்து சாதம் வந்து ஒரு பருக்க வந்து ஒரு வாயா தெரியும். அதனால சாதத்தை அவங்களுக்கு அள்ளி சாப்பிட தெரியாது. ஸோ சாதத்தை வந்து நீங்க பருப்பு நெய் போட்டு சின்ன சின்ன உருண்டையா உருட்டி வச்சுட்டீங்கன்னா அது சாப்பிடும். Thanks, doctor. I think Preeti, that was a similar question you had. I think doctor has just answered. Her question is 7 months child ku enna mari food, but I think you just answered. There is one question about potty training. Niveda Bhuminathan is asking how to train the baby to go potty. The training வந்து there is no point in trying to train it early. சிலர் வந்து சொல்லுவாங்க நான் வந்து ஒரு 2 இயர்ஸ்லயே என் சைல்ட பாட்டி ட்ரைனிங் பண்ணிட்டேன் அப்படிம்பாங்க. அதெல்லாம் இட்ஸ் நாட் நீடட். சைல்ட் ஹேஸ் டு அண்டர்ஸ்டாண்ட் தட் இட் ஹேஸ் டு பி ட்ரெயின்ட். ஸோ பியாண்ட் 3 years it will be much easier to train the baby. Not and before that. Before that. And sometimes when you keep them on the potty and they throw a lot of tantrums and they resist it, அத வந்து forcibly every day அத ட்ரை பண்ண வேண்டாம். கொஞ்சம் ஒரு 1 month கேப் விட்டுட்டு you can again try it. Okay. There is a related question about diaper, when to use and when not to use. Somebody is asked. நம்ம இந்தியன் கண்டிஷன்ஸ் அந்த ஹீட்ல வந்து டயப்பர் யூசேஜை பத்தியும் நிறைய இருக்கு. பட் டயப்பர் இல்லாதையும் முடியாது. இட் இஸ் வெரி ஹார்ட் டு மேனேஜ், எஸ்பெஷலி when mothers are doing. டயப்பர் வந்து ஜென்ரலா யூ ஷுட் பி யூஸ்டு. வேற இதே ஒரு வழியே இல்லை. அதாவது யூ ஆர் கோயிங் டு விசிட் யுவர் டாக்டர், யூ ஆர் கோயிங் ஆன் அவுட்டிங், யூ ஆர் கோயிங் டு அ ஃபங்க்ஷன், அந்த மாதிரி ஷார்ட் டேர்ம்ஸ்க்கு டயப்பர்ஸ் ஆர் சேஃப். சில குழந்தைங்க வந்து டயப்பரை போட்ட உடனே ரேஷ் வந்துடும். ஸோ இட் ஆல் டிபெண்ட்ஸ் அப்பான் த சைல்டு அண்ட் ஹவு யூ யூஸ் இட். சம்டைம்ஸ் சம் பேபிஸ் ஆர் வெரி லைட் ஸ்லீப்பர்ஸ். அவங்க கொஞ்சம் வந்து யூரின் போனால் அந்த they get soaked, they start waking up. For such babies you can try, but still if it is going to cause rashes அந்த மாதிரிலாம் இருந்ததுன்னா
it is better not to use. A diaper போடுறதுனால everybody can sleep peacefully at night லாம் கிடையாது. You have to wake up and see whether the diaper is soiled. The diaper போடுற reason it is not for the adult, it is for the baby. So அதனால சில பேர் டயப்பர் போட்டு விட்டுட்டு நம்மளும் நல்லா தூங்கலாம், குழந்தைய நல்லா தூங்கும், அந்த மாதிரி கிடையாது. இதை நீங்க பார்க்கணும், ரொம்ப முக்கியமான. அப்பப்போ பார்க்கணும் டயப்பர் சாயில்டா இருக்கான்னு பார்த்துட்டு. பிகாஸ் ஆஃப்டர் ஆல் பேபி ஸ்கின் இஸ் வெரி டெலிகேட். நீங்க ரப் பண்ணும் போதே யூ கேன் ஈஸிலி இன்ஜூர் த ஸ்கின், நீங்க வைப் பண்ணும் போதே. ஸோ அந்த இன்ஜூர்டு ஸ்கின்ல இந்த கண்டென்ட்ஸ் எல்லாம் பேபி ஸ்கின்ல சோக் பண்ணா you can get some rashes and excoriation. So it is better to use diaper only in selected situations. Okay. Niveda Bhuminathan is asking, how many years we need to give mother's milk? How many years? Actually, you can give as long as it is comfortable for you to give. But if you are a career woman and you are taking your child to parties and all that, அந்த குழந்தை அங்கேயே உங்க புடையை பிடிச்சி இழுத்து பால் கொடு அப்படின்னு கேட்கும். அந்த மாதிரி எம்பாரசிங் சிச்சுவேஷன்ஸ்லாம் வரும். But beyond 6 months, breast milk should be given only in conjunction with other foods. You have to give complementary foods. You just can't say exclusive breastfeeding மட்டும் போதும். Okay. Maybe you can avoid formula milk or cow's milk, etc. Okay. But it is better to individualize each child and give. Child is not gaining weight அப்படின்னா there is no point in going on giving breast milk after the prescribed time. Okay. Brinda has asked, is it should we add salt and sugar to foods 6 months till 1 year? வேணுமா வேண்டாமா அப்படின்னு அந்த மாதிரி ஒரு கேள்வி. இது நீங்க நார்மல் ஃபுட்டு நீங்க கொடுக்கலாம். இப்ப நீங்க இட்லி ஊத்துறீங்கன்னா உங்க வீட்டுல என்ன பண்றீங்களோ அதை அப்படியே கொடுக்கலாம். அதே மாதிரி நார்மல் சுகர், ரொம்பவும் சுகர் அள்ளி போட்டு நிறைய உப்பு போட்டு அந்த மாதிரி வீட்டுல வந்து சால்ட் ரெஸ்ட்ரிக்டட் டயட் அந்த மாதிரிலாம் இருக்குன்னா it's not advisable. Normal sugar is enough. Okay. Normal salt and normal sugar. Okay. So Sukanya Murali is asking, please recommend how to increase breast milk supply. My pediatrician asked me to supplement with formula as baby weight decreased in first 2 weeks, but I would like to exclusively breastfeed going forward. So how to increase breast milk supply is her question. The only thing and the only known method of increasing breast milk is by the baby sucking. நீங்க ஃபார்முலா ஃபீட் எல்லாம் கொடுக்கும்போது அந்த நேரம் பேபி சக் பண்ணாது. அண்ட் பேபி இஸ் கண்டென்டட் ஆஃப்டர் ஃபார்முலா ஃபீட்ஸ்னா உங்களுக்கு வந்து செக்ரேஷன்ஸ் நாளடைவில் குறைஞ்சிடும். ஒரு ஃபீடு ஆர்டிஃபிஷியல் ஃபார்முலாவாக இருக்கும், அடுத்த ஃபீடு அடுத்த மாதம் அது 2 ஆகும் 3 ஆகும். அப்படியே வந்து பிரெஸ்ட் மில்கோட சப்ளை ட்விண்டில் ஆகிட்டே இருக்கும். ஸோ என்ன ஆகும்னா இப்போ வந்து யூ கேன் ஆஃபர் போத் பிரெஸ்ட் at the same sitting. சில பேர் சொல்லுவாங்க 15-20 minutes கொடுக்குறேன், அப்போ கூட குழந்தைய வந்து படுக்க வச்சா அது பாலுக்காக அழுது அப்படிம்பாங்க. ஆக்சுவலாக பார்த்தீங்கன்னா அந்த பேபி சக் பண்ணும்போது நியூட்ரிட்டிவ் ஃபேஸ் அண்ட் நான் நியூட்ரிட்டிவ் ஃபேஸ் அப்படின்னு இருக்கு. நியூட்ரிட்டிவ் ஃபேஸ்ன்னா அந்த பேபி வந்து ஆக்டிவாக சக் பண்ணும். ஆக்டிவாக சக் பண்ணும்போது அது பாலை குடிக்கும். கொஞ்சம் நேரம் பொறுத்து என்ன ஆகும்னா அது நான் நியூட்ரிட்டிவ் ஃபேஸ், அதாவது வெறுமனை சக் பண்ணும், ஸ்வாலோ பண்ணாது. இட் இஸ் லைக் கீப்பிங் அ பாசிஃபையர். அதை வந்து நீங்க அவாய்ட் பண்ணீங்கனாலே உங்களுக்கு செக்ரீஷன்ஸ் நல்லா இருக்கும். அதுக்கு என்ன பண்ணணும்னா நீங்க உன்னிப்பா குழந்தை வந்து தப்பி முழுங்குற சத்தம் உங்களுக்கு கேக்குதான்னு பார்க்கணும். அந்த சத்தம் கேட்கல அப்படின்னா நீங்க இம்மிடியட்டா சைடை மாத்தி கொடுக்கணும். இந்த சைடு அந்த இது கேட்கலன்னா மறுபடியும் இந்த சைடு. இது வந்து கொஞ்சம் சோம்பேறித்தனப்படாம 1 வாரம் 10 நாளைக்கு 2 சைடும் நீங்க மாத்தி மாத்தி அட் ஷார்ட் இன்டர்வல்ஸ் சேஞ்ச் பண்ணீங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து மில்க் செக்ரேஷன் நல்லா வந்துடும். ஒரு சைடு ஒரு பிரெஸ்ட், அடுத்த சைடு இன்னொரு வாட்டி இன்னொரு பிரெஸ்ட் அப்படின்னு கொடுத்தீங்கன்னா
உங்களுக்கு செக்ரீஷன்ஸ் வந்து கம்மியா இருக்கும். இன்னொன்று வந்து யூ ஷுட் நாட் யூஸ் பிரெஸ்ட் மில்க் டு புட் த பேபி டு ஸ்லீப். தூங்க ஜென்ரலா சொல்லுவாங்க, நீ பால் கொடுத்து தூங்குவை, பால் கொடுத்து தூங்குவை அப்படிம்பாங்க. அந்த குழந்தை தூக்கி பால் கொடுத்த உடனே அது தூங்கிடும். ஸோ வந்து அது இம்ப்ராப்பரா சக் பண்ணும். ஒரு பிரெஸ்ட் வந்து ஃபுல்லா எம்டி ஆனாதான் அது திருப்பியும் ஃபில்லப் ஆகும். ஸோ இந்த மாதிரி எல்லாம் இதெல்லாம் அவாய்ட் பண்ணாங்கனாலே அவங்களுக்கு வந்து மில்க் செக்ரேஷன் இருக்கும். அண்ட் she should be relaxed, comfortable. From the question, she is willing to feed. So அந்த willingness இருந்தாலே ஆமா. That is a wonderful thing. We all know that that's the best. Yeah. Preeti has asked the weaning pati, baby-led weaning feasible in Indian foods. Baby-led weaning. So what foods can we give to wean the baby from breast milk? Abdina her question. இப்போ breast milk நீங்க கொடுக்கலன்னா this is only arises in the older infant. Yeah, older infant. அப்போ you switch over to pasteurized milk. Pasteurized milk. Okay. Pasteurized, because when the child is already eating home foods, அது சாம்பார், ரசம், பொரியல் அதெல்லாம் சாப்பிடுறது இல்லையா, அப்போ பாலை மாத்தினாலும் ஒன்னும் தப்பு இல்ல. ஆமா. அப்ப ஆனா கவுஸ் மில்க் வந்து it has got lot of allergens in it, and some children are prone to get asthmatic attacks and all that. அதனால வந்து அத வந்து நீங்க அவாய்ட் பண்ணிட்டு you can give any good pasteurized milk. Pasteurized milk, okay. ஆமா. So there is a question which is common concern for new mother is when baby gets cold and cough. So any home remedies we should take before consulting the doctor? This is asked by one person. Generally in the first month of life, sneezing வந்து ரொம்ப காமன். ஸ்னீசிங் இருந்தாலே உங்களுக்கு வந்து கொஞ்சம் செக்ரீஷன் வந்து நோட்ல வந்து அடைச்சுக்கும். உங்களுக்கு வந்து அந்த பேபிக்கு மூக்கு அடைக்கும் போது அதனால பால் குடிக்க முடியல, தூங்க முடியல அப்படின்னா it is better to consult your pediatrician for some antihistaminics to relieve the congestion. அதர்வைஸ் அடிக்கடி தும்புது, அந்த தும்பும் போது கொஞ்சம் மூக்குல கொஞ்சம் டிஸ்சார்ஜ் வருது அப்படின்னா நீங்க அதை பத்தி கவலைப்பட வேண்டாம். Okay. Niveda has asked another question. My baby is 1 year and 1.8 years old. During vaccination 8.9, they told me it is underweight. During vaccination, I think the weight was 8.9. They told the baby is underweight. By birth, her weight is 3.5. They told me to take any test is needed. So I think birth weight is 3.5. During vaccination, the weight was 8.9. They said it is the child is underweight, I believe. So the previous இல்ல இது ஒரு வெயிட்ட வச்சு சொல்ல முடியாது. அந்த previous weight gain எப்படி இருக்கு அப்படின்னு நார்மலா பாத்தீங்கன்னா ஒரு 6 மாசம் வரைக்கும் நல்ல weight gain இருக்கும். அதுக்கு அப்புறம் பாத்தீங்கன்னா அந்த weight gain வந்து அந்த genetic traits take over. And the weight gain is much less than expected. So நீங்க சீரியல் வெயிட் மெஷர்மெண்ட்ஸ் வச்சு பார்த்தாதான் இது வந்து அண்டர் வெயிட்டா என்ன அப்படின்னு சொல்ல முடியும். நான் ஏர்லியரா சொன்ன மாதிரி it should show a steady increase in weight. It should be playing, it should be happy, it should eat well, it should sleep well. இதெல்லாம் இருந்ததுன்னா நீங்க கவலைப்பட வேண்டாம். One different kind of question, doctor. Should any exercises be done for 6 months to 1 year to improve baby's muscles? Babies are natural exercises. So there is no need for any. Some people are advising massage and all that. And the massage எல்லாம் there is a technique of massage. சும்மா கையை காலை பிடிச்சி உருகி விடுறது இல்லை. அது ஒரு ஜென்டில் மசாஜ் which is most pleasurable to the baby. அந்த மாதிரி பண்ணலாம். பட் அது you have to get trained by an expert in that. Okay. அதர்வைஸ் அவங்களே வந்து நம்ம சொல்லவே வேண்டாம், இதெல்லாம் வந்து 1 வயசு வரைக்கும் தான். 1 வயசுக்கு அப்புறம் they will give exercise to us only. They have to run around.
Yeah. So another question on breastfeeding: how can a new mother know her child is getting sufficient milk while breastfeeding? Is there any method to find out child is satiated? Abdina? Baby will not suck at the breast if it is not hungry. ஒன்று இன்னொன்று வந்து குட் ஹவர்ஸ் ஆஃப் ஸ்லீப் அண்ட் அஃப்கோர்ஸ் வெயிட் கெயின். Weight gain. இதெல்லாம் கிராஸ் ஃபேக்டர்ஸ் பை விச். Okay. Sukanya Murali is asking, please recommend how to decrease gas and constipation for a formula fed baby. So that is a common complaint for babies given formula milk, gas and constipation. How to overcome that? And the constipation usually occurs when the solute load is high. ஒன்று. ரெண்டாவது வந்து என்னன்னா the timing of feeding. இப்போ நம்ம வந்து ஒரு ஸ்ட்ரிக்டாக 1 month 2 monthsக்கு இருக்கிற ஃபீடிங் ஷெட்யூல்ஸே ஃபாலோ பண்ணணும் அப்படின்னா அது வந்து இட் வில் காஸ் லாட் ஆஃப் ஸ்டமக் அப்செட். அண்ட் ஆல்சோ த குவான்டிட்டி ஆஃப் ஃபீட்ஸ் ஃபுட்டு அதெல்லாம். இப்போ வந்து ஒரு கப்பு சாதத்துக்கு 1 ஸ்பூன் உப்பு தான் அப்படின்னா 2 கப்பு சாதத்துக்கு 1 ஸ்பூன் இஸ் நாட் இனஃப். அது மாதிரி தான் அந்த அந்த பர்டிகுலர் அமௌண்ட் ஆஃப் மில்க்குக்கு அவ்வளோ என்சைம் தான் இட் இஸ் ப்ரொடியூஸ்டு. நீங்க ஒரு டைம் இல்லாம நீங்க வந்து கொடுத்தீங்க அப்படின்னா ஐதர் இன் குவான்டிட்டி ஆர் இன் குவாலிட்டி, most of the food undergoes partial digestion. Only when the food is partially digested, a lot of gas is liberated. So in that way you can avoid. And the constipation வந்து the feeding வந்து should be on demand. அவங்க பேபிக்கு எப்போ தேவையோ அப்போ மட்டும் கொடுக்கணும். சிலர் என்ன நினைப்பாங்கன்னா தண்ணி நிறைய ஆட் பண்ணிட்டா கான்ஸ்டிபேஷனை கரெக்ட் பண்ணலான்ட்டு. அது இல்லை. நீங்க எவ்வளவுக்குள்ள தண்ணி ஆட் பண்றீங்களோ அவ்வளவுக்குள்ள யூரின் தான் ஃபார்ம் ஆகுமே தவிர இந்த சாலிட் லோடு நார்மலா இருந்தாதான் அதுக்கு வந்து மோஷன் போகும். சரி தண்ணியா கொடுத்து பாரு அப்படிம்பாங்க. இட் டசன்ட் கெட் கோ இன்டு த கோலன் அண்ட் லிக்விஃபை த ஸ்டூல். ஆக்சுவலா என்ன ஆகுதுன்னா நீங்க எவ்வளவு தண்ணி கொடுத்தாலும் அது வந்து அப்பர் ஜிஐ ட்ராக்ட்லயே அப்சர்வ் ஆகி இட் வில் கம் அவுட் அஸ் யூரின் அண்ட் த மோஷன் வில் ஸ்டில் பி ஹார்ட். Okay. Suppose lactose intolerant babies irundangana, how to manage the nutrition in the first year, doctor? அது யூசுவலா மோஸ்ட் ஆஃப் த ஃபுட்ஸ் கண்டெயின் இந்த லாஸ்ட் பாத்வேல குளுக்கோஸ் தான் வரும். பட் மில்க்ன்னு பார்த்தீங்கன்னா அந்த சாய் மில்க் ஃபார்முலா, சோயா மில்க் அதெல்லாம் இட்ஸ் நாட் ஆஸ் நியூட்ரிஷியஸ் ஆஸ் ஆர்டினரி மில்க். பட் ஸ்டில் யூ கேன் ட்ரை திஸ். பட் இப்போ வந்து ஒரு டயரியான்னு ஒரு பேபிக்கு வருதுன்னா தட் இஸ் த மெயின் ப்ரீ ரெக்விசிட் ஃபார் டயக்னோசிங். ஜென்ரலா வந்து ஸ்டூல் எக்ஸாமின் பண்ணா அவங்களுக்கு வந்து சுகர்ஸ் பாசிட்டிவ் அப்படின்னு தான் வரும். நேச்சுரலி இட் வில் கம் ஈவன் இன் பிரெஸ்ட் ஃபெட் இன்ஃபென்ட். டயரியா ஆனா உங்களுக்கு வந்து ஃபர்மெண்டட் கார்போஹைட்ரேட்ஸ் வில் பி ப்ரெசன்ட் இன் ஸ்டூல். அப்போ வந்து உங்களுக்கு ரெடியூசிங் சுகர்ஸ் பாசிட்டிவ்னு வரும். உடனே உன் பிரெஸ்ட் மில்க்ல வந்து லாக்டோஸ் இருக்கு அதனால நீ பால் கொடுக்காத, அதெல்லாம் தேவையே இல்லை. இந்த கன்ஜெனிட்டல் லாக்டோஸ் இன்டாலரன்ஸ் அதெல்லாம் வந்து இட் இஸ் அ வெரி வெரி ரேர் என்டிட்டி. அதுவும் இல்லாம இந்த அக்வயர்ட் லாக்டோஸ் இன்டாலரன்ஸ் விச் கம்ஸ் ஆஃப்டர் டயரியாஸ் இட் இஸ் வெரி ஷார்ட் லிவ்டு. நீங்க வந்து ஃபீடிங் ஸ்பேஸ் பண்ணி கொடுத்தீங்கன்னா there is no need to stop breast milk. Okay. So someone's child is 4 years old, his weight is 13 kgs. அது வந்து கரெக்ட் வெயிட்டா அப்படின்னு கேக்குறாங்க டாக்டர். அவங்க பர்த் வெயிட்ட பொறுத்து தான் அதெல்லாம் இருக்கு. ஓகே, பர்த் வெயிட் நார்மலா பாத்தீங்கன்னா at 1 year it will be 2 times, at 3 times, at 2 years it will be 4 times. And afterwards it will from 3 years onwards it will increase by 2 kg per year. So birth weight வச்சு பார்க்கணும். பட் அவங்க இட் இஸ் ஷோயிங் a steady increase in weight அப்படின்னா கவலைப்பட வேண்டாம். ஓகே, it just might be a thin child. Okay.
So Brinda Gopinath has asked, what if the breast milk is not enough in the baby's first few days? So should we wait for the baby to suck more or give little water or வேற ஏதாவது substitute feed கொடுக்கணுமான்னு கேக்குறாங்க. As long as there is breast milk, frequent-ஆ கொடுத்தாலே போதும். Water is superfluous. There is no need to give water. நீங்க பாத்தீங்கன்னா breast milk it contains some 80 to 85% water, sometimes 90% also. Okay. So ஒரு அந்த 10%க்கு போய் வாட்டரை கொடுத்தீங்கன்னா emptying time of stomach is almost, it will be almost the same for breast milk as well as for water. Okay. So is it not a better idea to give only breast milk so that the baby gets more nutrition than to give water? அதான் breast milk கிடைக்கல அப்படின்னா பத்தல அப்படின்னா என்ன பண்றதுன்னு கேக்குறாங்க. ஃபார்முலா தான் கொடுக்கணும் இல்லையா? I think first few daysல breast milk இல்ல அப்படின்னா we have to switch to formula, right doctor? Generally we don't advise, we try to make them somehow milk. Okay. Usually என்ன ஆகும்னா அந்த breast வந்து கொஞ்சம் engorgement இருக்கும். Because it is all hormonal. Yeah. So அந்த engorgement இருக்கிறதுனால பால் வந்து ஈஸியா வெளியில வராது. அதுக்கு வந்து if you consult your obstetrician or pediatrician, there are specific drugs which easily increase the or liquefy the milk to come out easily. அந்த மாதிரி சில drugs இருக்கு. அத கொடுக்கலாம். Okay. So one question on body heat, how to control baby's body heat? My baby is 8 months old. He is not passing urine during night time while in sleep. Is it common? அப்படினு கேட்டிருக்காங்க. அப்படின்னா உங்க பேபிக்கு வந்து நல்ல bladder control இருக்குன்னு அர்த்தம். Normally so the baby is able to hold the urine. Even for adults, the first urine in the morning will be a bit high colored. Okay. So the same thing for babies. If they are not waking up, they are having a good sleep, and after getting up they are very hungry and lustily crying for milk abdina. There is no need to worry about urine. Okay. There is one question on post pregnancy weight, how to reduce post pregnancy weight for a mother. Post pregnancy weight வந்து நீங்க ஒரு balanced diet with proper exercise சாப்பிட்டா, நான் முன்னாடி சொன்னேன் இல்லையா அந்த மை பிளேட்ன்ட்டு, அதை ஃபாலோ பண்ணாலே போதும். அண்ட் ஜென்ரல் ஈஸி எக்ஸசைசஸ், ரொம்ப விகரஸா ஜம்பிங் அப் அண்ட் டவுன் அதெல்லாம் செய்ய வேண்டாம். நார்மல் வாக்கிங், half an hour வாக்கிங், நார்மல் ஸ்ட்ரெச்சஸ், பிளஸ் மோர் ஆஃப் ஃப்ரூட்ஸ், வெஜிடபிள்ஸ் அண்ட் லெஸ் ஆஃப் ரைஸ் ஐட்டம்ஸ் அண்ட் த சீரியல்ஸ் will cause reduction in weight. உங்களுக்கு வந்து இம்மீடியட்டா வந்து உங்களுக்கு தெரியலன்னா கூட over a period of time you can see the reduction in weight. Okay. And you have to check your body mass index and try to keep it below 25. 18 to 25 is normal, 25 to 30 is overweight, and over 30 is obesity. Okay. So இத மட்டும் நீங்க செக் பண்ணிக்கிட்டு, and of course you can consult your doctor also for diet. Yeah. Can you advise on sleep training for 6 months onwards for a baby? Sleep training ஏதாவது இருக்கா டாக்டர்? ஸ்லீப் ட்ரைனிங்னு கிடையாது, யூ டோன்ட் வேக் அப் தி சைல்டு, அவ்வளோதான். இப்போ 3 monthsல இருந்தே பேபிஸ் ஹேவ் பிளாக்ஸ் ஆஃப் ஸ்லீப். நான் ஏர்லியராக நான் சொன்னேன் இல்லையா, அவங்க வந்து ப்ரெஃபரன்ஷியலி தே வில் ட்ரை டு ஸ்டே அவேக் டியூரிங் த டே ஸோ தட் தே கேன் ஸ்லீப் அட் நைட் அண்ட் பி அவைலபிள் டு த பேரண்ட் டியூரிங் த டே. இந்த 3 monthsக்கு அப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா தேர் இஸ் நோ நீட் டு கிவ் த நைட் ஃபீட்ஸ். அந்த டைம்ல வந்து பேபி செஞ்சிருச்சா கூட, இப்போ நம்மளாம் வந்து 1.5 மணி நேரத்துக்கு ஒருக்க தூக்கத்திலே எந்திரிச்சு திரும்பி படுத்து தூங்கிடுவோம். இந்த பேபிஸ் வந்து 50 to 60 மினிட்ஸ்க்கு ஒருக்க எந்திரிச்சுப்பாங்க. அவங்க ஸ்லைட்டஸ்ட் மூமெண்ட்ல தூக்கி கத்த போகுது, அழப்போகுதுன்னு சொல்லிட்டு பால் கொடுக்க வேண்டாம். அவங்கள அப்படியே தட்டி கொடுத்தீங்கன்னா 3/4 நேரம் அவங்க தூங்கிடுவாங்க.
அப்படியும் தட்டுறதும் தாங்காம பசிச்சு கத்துதுன்னா, அப்போ டெஃபினெட்லி யூ காண்ட் அலோவ் இட் டு கிரை வித் ஹங்கர், யூ ஹேவ் டு ஃபீட் த சைல்ட். ஓகே. ஸோ ஸ்லீப் ட்ரைனிங் 3 monthsலேருந்து, as long as you don't interfere with the baby's rhythm, தூங்குற குழந்தைய எழுப்பி பால் கொடுக்கறது அதெல்லாம் தேவையில்லை. அதே மாதிரி டே டைம்லயும் வந்து இட் இஸ் பெட்டர் நாட் டு செட் எ பேட்டர்ன் ஆஃப் வேக்கிங் அப் த சைல்ட் டியூரிங் ஸ்லீப். அவங்க ஒரு 4-5 hours தூங்கிட்டாங்கன்னா தூங்கி எந்திரிக்கட்டும், அதுக்கப்புறம் அம்மா பால் கொடுக்கலாம். தூக்கத்துல எழுப்பி 2 மணி நேரம் ஆச்சு கொடுன்னா கூட அவங்க வந்து இன்எஃபெக்டிவா 2 சப்பு சாப்பிட்டு மறுபடியும் தூங்கிடுவாங்க. அதுல எந்த பிரயோஜனமும் கிடையாது. அண்ட் இன்னொன்னு வந்து என்னன்னா, இந்த 3 monthsல இருந்து இந்த ட்ரைனிங் ஒழுங்கா பண்ணலைன்னா 1.5 வயசு 2 வயசுக்கு கூட அந்த குழந்தைங்க வந்து தூங்காது. நிறைய பேரண்ட்ஸ் எங்கிட்ட சொல்லியிருக்காங்க, நைட்லயே அவன் 2 வாட்டி 3 வாட்டி பால் குடிக்கிறான். தே கன்வெர்ட் டே டைம் இன்டு நைட் டைம். அப்ப நைட்ல ஒரு 3 வாட்டி அவங்க பால் குடிச்சிட்டாங்கன்னா டே டைம்ல அவங்க சாப்பிடுறதே கிடையாது. நேச்சுரலி இல்ல, they won't be hungry. ஆமா. அந்த ஓவர் ஈட்டிங் பத்தி ஒரு क्वेश्चन இருக்கு. சப்போஸ் அந்த குழந்தை கக்குச்சுனா, வாமிட்டிங் மில்க் ஆர் coughing out milk அப்படினா, is it a sign of over feeding the baby or is it something else? இல்ல, நார்மலி babies tend to spit in the first year of life. கொஞ்சம் பால் கக்கும், அங்கதான். அது நார்மல் தான். கொஞ்சம் ஸ்பிட்டிங் இருக்கும். நீங்க ஷோல்டர்ல குழந்தைய போட்டு தட்டுனீங்கன்னா கொஞ்சம் தயிர் மாதிரி பால் மாதிரி எல்லாம் வரும். அது நார்மல் தான். அது ஒரு ஃபீடையும் வாமிட் பண்றாங்க, எதுவுமே தங்க மாட்டேங்குது, இல்ல மெஜாரிட்டி ஆஃப் த ஃபீட்ஸ் வாமிட் பண்றாங்க அப்படின்னா, அப்போ வந்து யூ ஹாவ் டு ஃபைண்ட் அவுட் வெதர் யூ ஆர் ஃபீடிங் அட் த ப்ராப்பர் டைம், whether you are burping the child properly. Okay. Burping is very important. And the burping வந்து அவங்க நிறைய காத்து குடிக்கிறதுனால அந்த காத்தை வந்து நம்ம எப்படியாவது வெளியில எடுத்து விட்டுறணும். அதனாலதான் நீங்க ஃபீடிங் கொடுத்த உடனே தோல்ல போட்டு தட்ட சொல்றோம். தோல்ல போட்டு தட்ட சொல்ற ரீசன் என்னன்னா, up to 3 months child is not able to sit erect. Since air is light, it will come up to the surface only when you keep the baby in an erect posture. Okay. But நீங்க வந்து அதை மிஸ் அவுட் பண்ணிட்டு அதை பண்ணாம நீங்க வந்து படுக்க வச்சிட்டீங்கன்னா, அந்த பேபி வந்து will try to push out the gas by squirming. உடம்ப முறுக்குது அப்படிமாங்க, உடம்ப முறுக்கி பண்ணுது அப்படி. அதெல்லாம் வந்து it is trying to use its body to push out the gas. அந்த டைம்ல வந்து நீங்க சொன்ன கொஞ்சம் ஸ்பிட்டிங் இருக்கும், கொஞ்சம் யூரின் போகும், கொஞ்சம் மோஷன் போகும், இதெல்லாம் நடக்கும். Okay. 6 months baby வந்து sometimes it goes motion with bubbles. Does this indicate that everything is normal or is there something abnormal about this அப்படின்னு கேட்டிருக்காங்க. அந்த பபிள்ஸோட frequency of motion is more important. Color of the motion is more important. அது கிரீன் கலரா இருக்கா, என்ன அது ஃப்ராதியா இருக்கு அப்படின்னா கொஞ்சம் ஃபீடிங் எக்ஸசிவா இருந்தா இந்த மாதிரி இருக்கும். கொஞ்சம் ஃபீடிங் சீக்கிரமா கொடுத்தாலும் there will be change in the color of the stool and frothiness also. நான் சொன்ன மாதிரி அந்த என்சைம்ஸ் பத்தாது. இவங்க அடிக்கடி ஃபீடிங் கொடுக்கும்போது அந்த என்சைம் இருந்தா தான் நார்மல் ஸ்டூல் வரும். என்சைம் பத்தாம நீங்க பாட்டு ஃபீடிங் கொடுத்துட்டே இருந்தீங்கன்னா பார்ஷியல் டைஜஷன்ல நிறைய ஃபெர்மெண்டேஷன் நடக்கும் பாடி உள்ள. அப்பதான் இந்த பபிள்ஸ் இதெல்லாம் வரும். அது ரொம்ப சிவியரா இருந்தா அந்த மோஷன் போற இடம், அந்த பெரியனல் ரீஜன், அதெல்லாம் வந்து கொஞ்சம் வெந்துடும். So நீங்க வந்து give when the baby is hungry. That is the golden rule. Okay. அதான் when the baby is hungry please feed அந்த மாதிரி. அந்த ஃபீடிங் பத்தி இன்னொரு क्वेश्चन வந்து ஹோம்மேட் ஒயிட் பட்டர் கொடுக்கலாமா for a 6 month old அப்படின்னு கேட்டிருக்காங்க. ஜெனரலா கொடுக்கலாம், ஒன்றும் தப்பு கிடையாது. பட் இட் ஆல் டிபெண்ட்ஸ் அப்பான் த அக்செப்டபிலிட்டி ஆஃப் த பேபி. ஓகே. அங்க ரொம்ப வெயிட் கெயினே இல்லை அப்படின்னா we are advising coconut oil, ginger oil, all that. So அந்த மாதிரி you can give butter, ghee and all that. எல்லாமே within limits.
Mm-hmm. 6 monthsக்கு வந்து கொஞ்சம் acceptability of other foods பார்த்துட்டு அதுக்கப்புறம் you can give butter along with this. தனியா பட்டர்லாம் கொடுக்க வேண்டாம். You can give it with some mashed potatoes or with some rice. Okay. கொடுக்கலாம். தனியா கொடுக்காத mix it with something else அப்படினு சொல்றீங்க. ஆமா. How to reduce baby's body heat அப்படினு ஒரு क्वेश्चन இருக்கு டாக்டர். பேபிஸ் பாடி ஹீட் வந்து ஜென்ரலா பாத்தீங்கன்னா தலை சூடா தான் இருக்கும் பேபிஸ்க்கு. அந்த ஃபாண்டனல் வந்து ஓப்பனா இருக்கு, அதனால இட் அப்சார்ப்ஸ் ஹீட். நீங்க ஃப்ரீக்வெண்டா அந்த ஹைட்ரேஷன் மெயின்டைன் பண்ணணும். பேபி எங்கன்னா வெளியில எல்லாம் வெயில் எல்லாம் தூக்கிட்டு போகாம இருக்கணும். பிளஸ் வைப்பிங் த பேபி வித் டவல். ஹீட் ஃப்ரம் த பேபி கேன் பி லாஸ்ட். பிசிக்ஸ்ல படிச்ச மாதிரி கண்டக்ஷன், கன்வெக்ஷன், ரேடியேஷன். ஸோ கீப்பிங் த பேபி இன் அ கூல் பிளேஸ் and then wiping it with a wet towel and keeping it in probably if you have AC you can keep it at a low AC. இதெல்லாம் வச்சா you can reduce the heat. ஆமா, இன்டர்னலா water is the best heat reducing agent because when you give water the child starts sweating. Sweatingல heat is lost. So if you maintain the hydration of the baby, then the normal color of the urine will be there, sweating will be there, and the body heat will come down. This is more a problem during summer. Would you recommend, Sukanya Murali has asked this, would you recommend switching from bottle feeding to spoon feeding so that baby is more likely to suckle at breast to increase breast milk supply? I believe she got this advice from a lactation consultant, but baby is not comfortable with spoon feeding and it is very difficult. That is one question. She is also asked about the green stools in a formula fed baby. Two-part question that is. In the feeding, if the child, they can give straight from a cup. Okay. Better than a spoon. ஏன்னா கப் வந்து the mother and the baby have more control over it. You can press the lips and give it. And giving in a spoon, you have to press the tongue to give it. So the baby feels that some foreign object is inside and it will push it away. But ஒரு கப்ல கொடுத்தீங்கன்னா definitely you can't keep the cup within the mouth இல்லையா? Okay. Green stools. Yeah, green stools in a formula fed baby. Green stools can occur in both formula fed as well as in breastfed infants also. In the babies if they are normal weight, they are gaining weight, and even in spite of the green stools, they are having a normal weight அப்படின்னா generally overfeeding is the reason for this. நம்ம green stoolsனா அது ஏதோ ஒரு of course infection அதுக்கெல்லாம் கூட வரும். But if the child is healthy and it is gaining weight, it's active, it's playful, spacing of the feeds will help. இதுல இன்னொன்னு என்ன சொல்லணும்னா, babies start thumb sucking or finger sucking with when they are having this green stools. People think that when thumb suckingலாம் இருந்தா அவங்களுக்கு ரொம்ப பசிக்குது போல, இன்னும் கொஞ்சம் பாலை கொடு அப்படிம்பாங்க. Actually, they are thumb sucking to send the saliva down to the stomach to neutralize the acidity. So இந்த மாதிரி இருக்கும்போது the space பண்ணி கொடுத்தாலே green stools will stop. Space பண்ணினா on demand, baby பசிச்சா கொடுங்க, இல்லைன்னா கொடுக்காதீங்க. And as the baby grows, one should be aware that the growth slows down. நம்ம என்ன பெரிய குழந்தை நிறைய சாப்பிடணும் அப்படின்லாம் கிடையாது. It is all related to growth patterns. So growth pattern first 6 months வரைக்கும் டபுள் ஆனது 6 months to 1 year 2 kg தான் இன்க்ரீஸ் ஆகும். பட் நம்ம மனசுல இது 6 மாசத்துல நிறைய சாப்பிடுது, இப்ப சரியா சாப்பிட மாட்டேங்குது அப்படின்னு சொல்லிட்டு நீங்க அடிக்கடிக்கு ஃபீடிங் கொடுக்க ஆரம்பிச்சீங்கன்னா அப்போ இந்த இன்சிடென்ட்ஸ் ஆஃப் கிரீன் ஸ்டூல்ஸ் கம். ஸோ இந்த கிரீன் ஸ்டூல்ஸை அவாய்ட் பண்ணணும்னா நீங்க
ஸ்பேஸ் பண்ணி கொடுக்கணும். Give only when the baby is, as it's the golden rule நான் சொன்ன மாதிரி, give only when it's hungry. அதுதான் ஒரு கொஸ்டின் இருக்கு. நெக்ஸ்ட் கொஸ்டின் இஸ் how to find out if the baby is hungry. ஏன்னா அந்த 6 மாச குழந்தை வந்து அழறதே இல்லையா, as my baby is not crying, so how frequent we need to feed a 6-month baby அப்படின்னு சொல்றாங்க. ஏன்னா அந்த ஹங்கர் கியூ இல்லனா how to feed ன்னு எப்படி தெரியுது அப்படின்னு. that's a question for a 6 month. hunger queue is normal in a healthy newborn. இது என்ன நடந்திருக்கும்னா இவங்க ஆன்டிசிபேட் பண்ணி ஃபீடிங் கொடுத்திருப்பாங்க. அவங்க பசி unless child is sick, அதுக்கு ஹங்கர் தெரியாதுன்னுலாம் கிடையாது. it will no hunger. Correct. There is a question on application of oil. Coconut oil every day should be applied on the baby's head, or where the oil, any other oil. And what is your advice on oil bath every day up to a 1-year-old baby? Generally we advise only plain water bath up to 3 months of age. வெறும் warm water bath, no soap, no powder, no oil, no shampoo, nothing. And the first 3 months. Afterwards, some people give oil massage and all that, but that has to be done in controlled conditions. Generally பார்த்தீங்கன்னா அந்த ஆயில் பாத் அந்த காலத்துல வந்து நிறைய அக்ரிகல்ச்சரிஸ்ட் தான். Mostly children were in the open fields where lot of heat was absorbed by the body. So oil bath was used as a mechanism of releasing the heat. பட் இப்போ இருக்கிற கண்டிஷன்ல நிறைய மதர்ஸ் எங்கிட்ட வந்து சொல்லியிருக்காங்க, நான் இன்னைக்கு ஆயில் பாத் கொடுத்தேன் டாக்டர், மத்தியானத்துக்குள்ள ஜுரம் வந்துடுச்சு. பிகாஸ் ரீசன் என்னன்னா எக்ஸஸ் ஹீட் கெட்ஸ் ரிலீஸ்ட் ஃப்ரம் த பாடி. ஸோ அந்த எக்ஸஸ் ஹீட் ரிலீஸ் ஆகணும்னா இட் கேன் கோ அவுட் ஒன்லி பை வாட்டர், பை ஸ்வெட்டிங். அந்த காலத்துல அந்த பாக்ஸர்ஸ் எல்லாம் ஒரு பர்டிகுலர் வெயிட் இருந்தாதான் இந்த ஹெவி வெயிட் கேட்டகரியில அவங்க பாக்ஸ் பண்ணலன்னா they will all go into what is called as a Turkish bath அப்படின்ட்டு. அங்க போயிட்டு குளிச்சுட்டு வந்தா அவங்க they will reduce some ounces in weight and then they will be fit for the next category of boxing. அதே மாதிரி தான் இந்த ஆயில் பாத். I definitely will not advise daily oil bath. But one thing can be done is after bath, instead of applying this powder and all that, you can put a water seal with oil. The water seal with oil na mix a little bit of oil and water in the hand, in the palm, and warm it by rubbing the palms together and apply it from the head to the toe. That layer of oil will prevent water from evaporating and keep the baby hydrated. Any particular oil, doctor? There is a question asked by someone. You recommend? Most oils are the same. You can use olive oil. Okay. Any oil. Or you can use a mixture of coconut oil and olive oil. Okay. But இந்த மாதிரி அப்ளை பண்ணீங்கன்னா சேஃப். அதை போட்டு சலம்ப தேய்ச்சிட்டு கொஞ்சம் நேரம் ஊற விட்டுட்டு அதுக்கப்புறமா நிறைய ஷாம்பூ சோப்பு போட்டு ஹாட் வாட்டரை போட்டு பேபிக்கும் அது வந்து கொஞ்சம் கஷ்டமா தான் இருக்கும். நல்லா தூங்கிடும். It will sleep out of exhaustion only. Correct. So thank you, doctor. I think we are done with the questions and we are seriously running out of time, and your time also is so precious, I know. So participants, there is one question here whether they can get an appointment from you. Please check up the website. Veera, can you post it here? NMC doctor consults there in that hospital. And if you want more sessions from Dr. Chidambaram, please type in your chat box, we want more, so that we can have differently curated sessions, probably age wise also. Now we were just dealing with age 0 to 1, 12 months. We can move further, or anything specific also. You can give your feedback also to info@LBN Tech Solutions. Give your feedback for this wonderful session. Doctor, ivlo nera irundu you've
patiently answered all the questions, my questions as well as the audience questions. And before we close, I would like, if anybody wants to unmute just for one question, unmute and you can ask, because we are Hello. Yeah, please go ahead. Hello, ma'am. This is Niveta Bhuminathan. Yeah, Niveta, you told me that 6 மாச குழந்தைங்களுக்கு வந்து ஒரு certain weight இருக்கும். After வந்து 1 year வரைக்கும் 2 kgs வரையும் தான் weight gain பண்ணுவாங்க. In my scenarioல என்னோட குழந்தைக்கு வந்து நான் அனுப்பிச்ச போஸ்ட் தான் என்னோட குழந்தை வந்து 8.9 இருக்கு. ஆனா இங்க இருக்கிற டாக்டர்ஸ் என்ன சஜஸ்ட் பண்றாங்கன்னா பிளட் டெஸ்ட் எடுங்க, ஹீமோகுளோபின், தைராய்டுலாம் செக் பண்ணணும்னு சொல்றாங்க. ஆனா ஷீ இஸ் வெரி ஆக்டிவ். அந்த ஸ்டேஜ் பை ஸ்டேஜ் ஆக்டிவிட்டிஸ் எல்லாம் கரெக்டா பண்றாங்க. நான் இன்னும் மதர்ஸ் ஃபீட் பண்ணிட்டு தான் இருக்கேன். அவளுக்கு இப்போ 1.8 years ஆகுது. இந்த டெஸ்ட் எடுக்கணுங்கிற அவசியம் இருக்கா? ஏன்னா ஐ எம் வெரி ஒரி அபவுட் தட். ஜென்ரலா அட் பர்த் வந்து தைராய்டை செக் பண்ணுவோம். நீங்க அதை செக் பண்ணலைன்னா செக் பண்ணிடுங்க. அப்புறம் வந்து டோட்டலா பிரெஸ்ட் ஃபெட் இன்ஃபென்ட்ஸ், அப்புறம் பாட்டில் ஃபெட் இன்ஃபென்ட்ஸ்க்கு எல்லாம் ஒரு பார்டர் லைன் அனீமியா இருக்கும். ஸோ நீங்க ஒரு கம்ப்ளீட் பிளட் கவுண்ட் பண்ணலாம். பட் உங்க டிஸ்கிரிப்ஷனை பார்த்தா பேபி நல்லா இருக்கு, ஆக்டிவா இருக்கு, விளையாடுது அப்படின்னா அந்த பிரைன் டெவலப்மெண்ட்டும் சரி, மத்த வாக்கும் கரெக்டா 1 yearல பண்ணிட்டா, 3 monthsல குப்புற விழுகிறது, அந்த ஆக்டிவிட்டிஸ் எல்லாம் எல்லாமே கரெக்டா இருந்துச்சு. ஆக்சுவலா நான் இன்னும் மதர்ஸ் ஃபீட் வேற. ஓகே டாக்டர், you can do this as basic tests, but ரொம்ப அது நார்மலா வரணும், இதா வரணும்லாம் வரி பண்ண வேண்டாம். ஓகே, because thank you so much. Okay, very informative information, doctor. Really, I'm very happy to attend this session. Thank you so much. Thank you so much for attending. And this session is being live streamed on Facebook also. The recording will also be uploaded on LBN Tech Solutions. Please like the Facebook page for future events. We actually have another event on the 26th, another healthcare event, but for adults. It is with a dietitian, Dr. Monica Suri, and she's going to talk about diet for cardiovascular diseases and diabetic people. Okay? So please watch out for that information so that you can log in for that too. And if you have anybody you can recommend for People's Podium, so any unsung heroes who are doing great work in society, please write to us at info@lbntechsolutions.com. And Dr. Chidambaram, thanks so much for your time. It was such an enlightening session. Patave pata the time, I know, but we have to have an end to every good thing. So we have to close the session, and we will be having more sessions with Dr. Chidambaram because many of you have put, I want more. So doctor, we'd like to see you in future too for some other, topic. Thanks one and all. Have a lovely evening, all of you. Thank you.